गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। घणा वर्षों पहला एक लेखके पोताना पुस्तकनी अंदर लखेलू है कि भविष्यनो समय केवो आवशे, तो कि भविष्यनी अंदर जे व्यक्तिनी पासे पैसा हशे ए ज व्यक्तिनी समाजनी अंदर बोलबाला थशे। कि जे व्यक्तिनी पासे पैसा हशे एने ज लोको कूड़वान, सदाचारी अने सद्गुणी समझशे। कि जेनी पासे शक्ति हशे ए ज व्यक्तिना पक्षे धर्म अने न्याय पण आवीने ऊभा रहेशे। बीजी वात एणे करी के भविष्यनी अंदर एवुं थवानुं छे, एक युग एवो आववानो छे कि जेमां स्त्री अने पुरुष ए लग्न करवा माटे कूळ, चरित्र के योग्यताने नहीं जोवे, पण बस एकबीजाने गमी जशे ने भागीने लग्न करी लेशे। एमां एवी पण वात करवामां आवेली छे कि एवा एवा भयंकर रोगो भविष्यनी अंदर आवशे कि जेथी करीने लोको दीर्घकाळ सुधी एनाथी दुखी थशे अने कोई पण प्रकारनो एमांथी सोल्यूशन नहीं मळे। एवी पण एमां वात करवामां आवेली छे के भविष्यमां लोको लांबा, पुरुषो खास करीने लांबा वाळ राखशे अने एने ज सुंदरतानुं प्रतीक पण कहेवामां आवशे। अनेक लोको नहावानुं बंध करी देशे अने खाली सारा कपड़ा पहेरशे अने वाळ ओढशे अने एनी अंदर ज मेकअप ने बधुं जे गणीए ने ए बधुं आवी जशे। हवे आ जे बधी वातो लखेली छे शेमां लखेली छे? तो आपणने आश्चर्य थशे। आ कोई पुस्तकमां नथी लखेली, पण आ शास्त्रनी अंदर लखेली छे अने ए शास्त्र छे श्रीमद् भागवत महापुराण। आजथी 5000 वर्ष पहला भगवान वेदव्यासजीए कलियुगनुं आवुं वर्णन करेलुं छे कि भविष्यनी अंदर एवी परिस्थिति आवशे कि जेनी अंदर अधर्मनुं जोर वधी जशे। हवे आपणे बधा ज आ बधी वस्तु अत्यारे समाजमां जोईए छे कि आपणी आजुबाजुमां जे प्रकारे व्यासजीए 5000 वर्ष पहला वर्णन करेलुं छे ए बधी ज वस्तु आपणने जोवा मळे छे। हवे आ कलियुगनी अंदर आपणे जन्म्या तो छे, पण हवे एमांथी નીકળવાનો આરો કયો છે? तो देवानंद स्वामीए एमना कीर्तननी अंदर लख्युं छे कि कली में साचो सतयुग आयो अने पछी एनुं तरत ज कारण आपेलुं छे कि स्वामीनारायण देव प्रगट भयो। कि आ कलियुग छे अने कलियुगनी अंदर आपणने आ सतयुगनो अनुभव क्यारे थाय? कि ज्यारे भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी पर आव्या छे अने ज्यारे आपणे एमनो आशरो करीए त्यारे आपणने कड़ी काळनी अंदर पण सतयुगनो अनुभव थई शके। जो આપણે જંગલની અંદર વગડામાં જવું હોય તો એના માટે એવું નક્કી ના કરાય કે વગડો છે ને તમે સાફ સૂફ કરી નાખો, કારણ કે જો હું વગડામાં જઈશ તો મને કાંટા અને કાંકરા વાગશે। પણ આપણે જવું હોય તો જાતે જ બૂટ પહેરી લેવાય। વરસાદ પડતો હોય તો એવું કંઈ ના કરાય કે ચાલો આપણે છે ને પહેલાં વરસાદને બંધ કરીએ, પણ વરસાદ પડતો હોય તો આપણે જાતે જ છત્રી અથવા તો જેકેટ પહેરી લેવું પડે। तो एवी ज रीते आ कलियुगनो प्रभाव तो समाजनी अंदर रहेवानो ज छे। हवे आ कलियुगनी अंदर आपणे जन्म्या छे, पण एमां पण आपणने सतयुगनो अनुभव क्यारे थाय? कि ज्यारे आपणे भगवान स्वामीनारायणनो आशरो करीए त्यारे आपणने सतयुगनो अनुभव थई शके। एनुं कारण शुं छे? तो एनुं कारण ए छे कि भगवान आ पृथ्वी पर आव्या तो खरा,
પણ એમને બહુ જ એક ભવ્ય દિવ્ય સંકલ્પ પણ કર્યો છે. એમને જૂના ખરડાની અંદર વાત કરેલી છે કે મેરા યહ અવતાર હૈ સો તો जीवों को भ्रमरूप करके आत्यंतिक मुक्ति देने के वास्ते अक्षरातीत पुरुषोत्तम जो हम वह मनुष्य जैसा बन्या हूँ. तो એમાં મહારાજે વાત કરેલી છે કે મારે જીવોને ભ્રમરૂપ કરવા છે. હવે મહારાજે ભ્રમરૂપ કરવાની વાત કરી, પણ સાથે સાથે આ જે વિધાન છે એની અંદર એમને પોતાનો પરિચય પણ આપ્યો છે. એમણે એવી વાત ના કરી કે મારે ભ્રમરૂપ કરવા છે, પણ એમને વાત કરી કે અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ એવો જે હું એ આ સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા માટે જ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો છું. હવે મહારાજે પોતાનો પરિચય પુરુષોત્તમ તરીકે આપેલો છે. હવે આ પુરુષોત્તમ એટલે કે મહારાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ હતા, એની પ્રતીતિ આપણને કેવી રીતે આવે? દાખલા તરીકે ન્યાયની અંદર એક લક્ષણ સંબંધી ચર્ચાઓ ઘણી બધી વખત કરવામાં આવે છે, અને એમાં એક ચર્ચા એવી કરવામાં આવેલી છે, એક બેઝિક જ્યાં આપણને ગતિ કરાવે ને કંઈક સમજી શકાય ને એના માટેની ચર્ચા છે. તો એમાં ચર્ચા એવી છે કે ગાયનું લક્ષણ શું છે? તો કે જેને શિંગડા હોય ને એને ગાય કહેવામાં આવે. તો કે એ છે ને યથાર્થ લક્ષણ ના થાય, કારણ કે શિંગડા તો બીજા કોને હોય? ભેંસોને પણ હોય ને. તો કે જે સફેદ કલરની હોય ને એને ગાય કહેવામાં આવે. તો જે કાબર ચિત્રી હોય એનું શું? તો કે તો પછી છે ને આપણે લક્ષણ એવું કરીએ કે સસનાદિ મત્વમ ઇતિ ગો લક્ષણમ, કે જેને ગોદડી હોય ને એને ગાય કહેવામાં આવે. તો કે એ બરાબર લક્ષણ થયું, કારણ કે જેટલા પણ પશુઓ છે એમાં બીજા કોઈ જ પશુને ગળાની અંદર ગોદડી નથી હોતી. તો આવી બધી ચર્ચા કરવામાં આવે છે. તો લક્ષણની વાત કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે નાના હતા અને એ વખતે આપણા દાદા આપણને રાજાની વાત કહેતા હોય અને પછી આપણે એમને પૂછ્યું હોય કે પણ રાજા કેવો હોય, તો દાદા આપણને વર્ણન કરે. એ જે વર્ણન કરે ને એને લક્ષણ કહેવામાં આવે. કે બહુ જ મોટો દરબાર હોય, એમાં મોટા સિંહાસન ઉપર જે વ્યક્તિ બેઠેલી હોય અને મુગટ પહેરેલો હોય, આજુબાજુમાં પેલા બધા ચામર ઢોળતા હોય, અમુક સૈનિકો આજુબાજુમાં ઊભેલા હોય, અને એ જે ફરમાન કરે એ આખા નગરની અંદર ચાલે. આ જે બધું વર્ણન કરવામાં આવે છે ને એ વર્ણન શું કહેવાય? કે રાજાનું લક્ષણ કર્યું કહેવાય. તો મહારાજે પોતાનો પરિચય એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ તરીકે આપ્યો, પણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનું લક્ષણ કયું છે? હવે આ જ પ્રશ્ન એ કુબેરસિંહ છડીદારે શ્રીજી મહારાજને અમદાવાદના 5મા વચનામૃતમાં પૂછ્યો છે. એમણે મહારાજને પૂછ્યું કે પુરુષોત્તમ નારાયણનું અસાધારણ લક્ષણ કયું છે? અને એની અંદર શ્રીજી મહારાજ 3 વાત કરે છે. મહારાજે વાત કરી કે અનેક જીવોના નાડી પ્રાણનો સંકેલો કરીને સમાધિ કરાવીને એ પહેલામાં પહેલું લક્ષણ છે, એટલે કે સમાધિ પ્રકરણ. ત્યાર પછી બીજી વાત એવી કરી કે લક્ષાવધિ મનુષ્યને નિયમનમાં રાખવા એ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનું લક્ષણ છે. અને ત્રીજી વાત કરી કે અક્ષરાધિક મુક્તોને નિયમનમાં રાખવા એ પુરુષોત્તમ નારાયણનું ત્રીજું લક્ષણ છે. તો અમે પહેલી વાત આપણે સમજીએ તો મહારાજે વાત કરી કે અનેક જીવોનો નાડી પ્રાણનો સંકેલો કરીને સમાધિ કરાવી. હવે આ સમાધિ પ્રકરણ છે ને, તો સમાધિની અંદર 8 પગથિયાં આવે છે સમાધિ સુધી પહોંચવા માટે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ. હવે આ એક એક પગથિયું કેટલું અઘરું છે? તો સૌથી પહેલું પગથિયું છે યમ. હવે યમ એટલે શું? તો જેટલા પણ બેઝિક ફંડામેન્ટલ જે માણસના ધર્મો હોય ને, જેના લીધે કોઈ પણ વ્યક્તિને માણસ તરીકે આપણે ઓળખાવીએ, એ બધી જ વસ્તુ તો યમમાં આવી જાય છે. કઈ કઈ વસ્તુ? તો કે સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય. હવે આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે જે બહુ જ બેઝિક છે. આપણે નાના હતા ને ત્યારથી આપણામાં આ બધી વસ્તુ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે કે બેટા આપણે ક્યારેય પણ ખોટું ના બોલાય, કે આપણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ, અહિંસા રાખવી જોઈએ. હવે આ બધી વસ્તુ યમની અંદર આવે છે. હવે અત્યારે જમાનો બદલાય છે અને અત્યારે જો આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે આપણે જો હોદવા જઈએ ને તો મારા ખ્યાલથી આખી દુનિયામાં 10% લોકો જ આ માણસની વ્યાખ્યાની અંદર બંધ બેસે ને એવા બચ્યા. પણ આ યમની વાત આવે છે. ત્યાર પછી બીજી વાત છે કે નિયમ. નિયમ એટલે એક પગથિયું આગળ, કે જેની અંદર વ્રત, સ્વાધ્યાય, શૌચ
આ બધા ગુણો હોય. વ્રત એટલે આજે ચાતુર્માસમાં આપણે વ્રત કરીએ છીએ તો એવા પ્રકારના જે વ્રતો કરતા હોય, સ્વાધ્યાય કે જે શાસ્ત્રોનું પઠન કરવાનું, પાઠન કરવાનું, આ બધી વસ્તુને નિયમની અંદર મૂકવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી ત્રીજી વસ્તુ છે કે આસન. 84 જુદા જુદા પ્રકારના આસનો છે. અત્યારે જે આપણે પલાઠી વાળીને બેઠા છે ને એને સુખાસન કહેવાય છે. હવે આસન એ પગથિયું સિદ્ધ કર્યું ક્યારે કહેવાય? તો આ 84 જુદા જુદા પ્રકારના આસનો છે. દરેક આસનની અંદર 3 કલાક જ્યારે આપણે સ્થિર બેસી શકીએ ત્યારે આસન પગથિયું સિદ્ધ કર્યું કહેવાય. હવે સભા ચાલુ થઈ ત્યાર પછી અત્યારે અડધા કલાકની અંદર કેટલાય લોકો હતપત કરી નાખી હશે. બોલો, આપણે સુખાસનની અંદર બેઠેલા છે ને તોય આપણી આવી હાલત છે. હવે એની સામે 84 આસનો સૌથી સરળ આસન છે. બાકી તો અમુક કેવા છે, મયુરાસન છે. મયુરાસન એટલે આમ છે ને મયુરની જેમ મોર ઊભેલો હોય ને 2 પગ ઉપર, એવી રીતે 2 હાથ ઉપર ઊભા રહેવાનું. આમ છે ને પાછળ પગ અદ્ધર હોય, આગળ માથું અદ્ધર હોય અને 2 હાથ ઉપર ઊભા રહેવાનું. આવા જુદા જુદા 84 આસનો આપણે સિદ્ધ કરીએ ત્યારે આસન નામનું પગથિયું આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ. આવા 8 પગથિયા સિદ્ધ કરીએ ત્યારે સમાધિ સુધી પહોંચાય. હવે એની સામે શ્રીજી મહારાજે કૃપા સમાધિ કરાવેલી. મહારાજે જે વાત કરી ને કે અનેક જીવોના નાડી પ્રાણનો સંકેલો કરીને સમાધિ કરાવી, તો મહારાજે કેટલા બધા મોટા પ્રમાણમાં સમાધિ કરાવેલી. મહારાજે અહીં આગળ સુરતની અંદર જ સમાધિ પ્રકરણ ચલાવ્યું હતું અને એમાં આખી સભાને સમાધિ કરાવી દે. 20-25 જણાને સમાધિ કરાવી દે અને પછી એના સગા સંબંધી શોધવા માટે નીકળે કે મારા બાપુજી ક્યાં છે? તો મહારાજ કહે કે અમે શોધી નાખો કે કયા તમારા બાપુજી છે? તો કે આ મારા બાપુજી છે. અને મહારાજ એને જાગૃત કરે અને પછી પેલા ઘરે જાય. આવી રીતે એમને સમાધિ કરાવેલી. મહારાજ જ્યારે માંગરોળમાં હતા અને એ વખતમાં એમને એવી રીતે પેલી કરેલી કે જ્યારે બજારમાં નીકળે ને તો જેની સામે નજર પડે અને 4 આંખ ભેગી થઈ જાય એને સમાધિ થઈ જાય. એટલે મહારાજ પછી લિટરલી જ્યારે બજારમાં નીકળે ત્યારે ટપોટપ બધા દુકાનના પાટિયા પડવા માંડ્યા. કોઈ પેલો ડોન નીકળ્યો હોય ને અમુક ફિલ્મોમાં આપણે જોયું હોય કે પેલો નીકળ્યો હોય ને ટપોટપ બધી દુકાનો પડવા માંડે. તો મહારાજના વખતમાં એવું થતું હતું કે મહારાજ જ્યારે બજારમાં નીકળે અને બધી દુકાનો બંધ થવા માંડે. હવે એક વખત એવું થયું કે વાંકિયા ગામના 2 કણબીઓ એ ખરીદી કરવા માટે માંગરોળ આવ્યા હતા અને કંઈક પેલા દુકાનદારની જોડે વાતોચીતો કરતા હશે અને એમાં મહારાજ ત્યાંથી પસાર થયા. એટલે પેલા દુકાનદારે તરત જ પેલા બેને કીધું કે તમે અંદર આવી જાઓ. અને પછી કે માથું છે ને નીચે નમાવી દો, ઊંચા થઈને જોતા નહીં કશું. પેલા લોકોને આશ્ચર્ય થયું કે આ કેમ આવું કહે છે. અને પછી કીધું કે અત્યારે હું કહું ને એવું કરો. પછી મહારાજ થોડા આગળ નીકળ્યા અને પછી કીધું કે આ છે ને સ્વામિનારાયણ કરીને કોક છે અને સમાધિ કરાવી દે છે. હવે એ લોકોના મનમાં એવું હતું, જે લોકો સમાધિમાં છે એ લોકોને તો મજા આવતી હતી, પણ જે લોકો સમાધિમાં ના ગયા હોય એ લોકોને તો મનમાં એવું થાય કે આ કંઈક કોમામાં જતા રહે છે, કંઈક મૂર્છા આવી જાય છે, આ કંઈક આમણ ટુમણ કરે છે. એટલે લોકો ગભરાતા હતા. હવે પેલા 2 કણબીમાંથી એક કણબીને વિચાર આવ્યો કે આ સ્વામિનારાયણ છે કોણ કે જે આવી રીતે સમાધિ કરાવી દે છે? એટલે પેલા દુકાનદારને પૂછ્યું કે આમાંથી સ્વામિનારાયણ કયા છે? એટલે પેલા ધીમે રહીને કીધું કે આ જે વચ્ચે ચાલે છે ને, પછી વર્ણન કર્યું હશે કે આવા કપડાને બધું પહેરેલું છે. અને પેલો જે કણબી હતો એને મહારાજની સામે જોયું અને બનવા જોગ મહારાજે પણ એ જ સમયે એની સામે જોયું પાછળ વળીને અને પેલાને સમાધિ થઈ ગઈ. અને સમાધિમાં એટલું બધું સુખ એને અનુભવાયું, એને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થઈ ગયો, સાધુ થયા, મહાપુરુષદાસ નામ પડ્યું અને વર્ષો સુધી ગઢપુરમાં મહંત તરીકેની પણ એમને સેવાઓ કરેલી. તો મહારાજે સમાધિ કરાવેલી. મહારાજ જ્યારે એક વખત વરતાલની અંદર હતા અને એ સમયે સભા ચાલતી હતી અને મહારાજ સભાની અંદર પ્રવેશ્યા. અને મહારાજ સભામાં આવે એટલે શું થાય? અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ સભામાં આવે તો શું થાય છે? જયનાથ થાય. એટલે જેવા મહારાજ સભામાં આવ્યા કે તરત જ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અને જેવો જયનાથ થયો 35 જણાને સમાધિ. પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, માયારામ ભટ્ટ, મારા ખ્યાલથી સુરતના ઘણા બધા હરિભક્તો લાભ લેવા માટે ગયા હશે, પણ 35 જણાના નામ એ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર મળે છે
કે આ 35 જણાને સમાધિ થયેલી. હવે જે સમાધિ આટલી બધી દુષ્કર છે, વર્ષોની સાધના કર્યા પછી પણ લોકો સિદ્ધ નથી કરી શકતા, મહારાજે આટલી સુલભ કરેલી. મહારાજ જ્યારે આણંદ ગયા હતા અને આણંદમાં એમનું ભયંકર અપમાન થયું હતું અને બધાએ જે આણંદના લોકો હતા એ લોકોએ કાંટા, કાંકરા અને ધૂળ ને પેલું છાણ અને બધું મહારાજના આખા સંઘ ઉપર નાખ્યું હતું. અને જે કાઠી દરબારો હતા એ બધા દરબારોના તો હાથ પણ તલવાર સુધી પહોંચી ગયા હતા કે આજે તો ખરાખરીનો ખેલ કરીએ. પણ મહારાજે ઈશારાથી એમને રોક્યા હતા. ત્યાર પછી આખો સંઘ વરતાલ આવ્યો અને વરતાલ આવ્યા અને પછી બધા કાઠી દરબારોએ મહારાજને વાત કરી કે મહારાજ તમે છે ને બહુ ભૂંડું કર્યું. તો કે કેમ, શું થયું? તો કે હવે છે ને અમને કોઈ નોકરી ઉપર પણ નહીં રાખે, કે આ બધા બાયલા જેવા છે. કે શ્રીજી મહારાજની સાથે ગયા હતા અને માર ખાઈને પાછા આવ્યા, ભગવાનનું અપમાન કરાવ્યું. હવે તખો પગી ત્યાં આગળ હતો. હવે તખો પગી એ પાછું જોબન પગીનો ભાઈ અને એ પણ ખૂંખાર બધું ગુંડા જેવો હતો પહેલાં તો. એટલે પછી એને વાત કરી કે મહારાજ જેટલા લોકોએ તમારું અપમાન કર્યું છે ને આણંદમાં એ બધાને સરખા કરી નાખીશ, પકડીને સીધા કરી નાખીશ. કારણ કે આમાં પણ બાજુ ખબર તો પડે જ ને, અત્યારે પણ કંઈક બધું પેલા રમખાણો થાય તો એમાં 10-15 મુખ્ય ગુંડાઓ તો ખબર જ હોય ને કે આ લોકોને જ પકડવાના હોય. એટલે કે જેટલા લોકોએ તમારું અપમાન કરાવ્યું છે ને એ લોકોને તો હું સીધા કરી જ નાખીશ. અને મહારાજે શું કર્યું? મહારાજે દાણા હાથમાં લીધા અને ચોકમાં વેર્યા અને થોડી વાર થઈને બધા ચકલા ત્યાં આગળ આવ્યા અને ચણવા લાગ્યા. અને મહારાજ આ ચકલાની સામે જોઈ અને બધી જ ચકલીઓને સમાધિ થઈ ગઈ. અને પછી શ્રીજી મહારાજે વાત કરી કે આવી રીતે નાડી પ્રાણનો સંકેલો કરવો ને એ તો મારા માટે કોઈ જ મોટી વસ્તુ નથી. પણ કે અમારી ઈચ્છા અત્યારે એવી નથી કે ભલે લોકોએ વિરોધ કર્યો, તમારે પણ એ લોકોની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની હરકત કરવાની નથી. તો જો મહારાજે ચકલીઓને પણ સમાધિ કરાવેલી છે. ક્યારેક શંકા પણ જતી હતી. મહારાજ જ્યારે અમદાવાદમાં હતા અને સભામાં 10-15 જણાને સમાધિ થઈ ગઈ અને એમાં કેટલાક વિરોધી લોકો હોય ને, અથવા તો અમુક પેલા બોર્ડર લાઈન જેવા બેઠેલા હોય. હવે એ લોકોને મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ લોકો છે ને કદાચ નાટક કરતા હશે. નહીં, ઘણીવાર એવું હોય છે કે પેલા ધર્મગુરુ હોય પણ એમના પેલા જે શિષ્ય હોય ને એ લોકોને પ્રોગ્રામ કરેલા હોય અને પેલા લોકો એવી રીતે જ બધું કરતા હોય. એટલે કે આ લોકો કદાચ એમના જ શિષ્યો હોય અને નાટક કરતા હોય. કારણ કે આમાં કેવું છે કે જે વ્યક્તિ ઊંઘતી હોય ને એની જગાડવાની સહેલી છે, પણ જે જાગતી હોય ને એને જગાડવાની અઘરી પડતી હોય છે. એવો અનુભવ થાય. સવારે ઘણી વખત આપણે જાગી ગયા હોય પણ જાગવું ના હોય ને પછી ગમે એટલા ઘરવાળા આપણને ગોદા મારે ને આપણે પડી રહીએ, એવું થતું હોય છે. લગભગ બધાને અનુભવ હશે. એટલે પેલા લોકોના મનમાં શંકા ગઈ અને શ્રીજી મહારાજે એ વખતે વાત કરી કે જે વ્યક્તિને સમાધિ થઈ હોય એ વ્યક્તિને શરીર ઉપર તમે કંઈક બાળો અથવા તો કાપો ને તો પણ એની અસર ના થાય. કે તમારે પારખા કરવા હોય ને તો કરી નાખો. અને પેલા જે લોકોને શંકા ગયેલી એ લોકોએ મૂળજી નામના એક ભક્ત હતા અને એમના શરીર ઉપર જલતા અંગારા મૂક્યા, પણ પેલાને કોઈ જ પ્રકારની અસર ના થઈ. એ તો કારણ કે સમાધિની અંદર હતા. તો જો આવી રીતે પારખા પણ થતા હતા. બીજી વસ્તુ શું છે કે આ સમાધિ પ્રકરણ છે ને એ મહારાજે શાસ્ત્રીજી મહારાજના વખતની અંદર પણ અમુક ટાઈમ પીરિયડ માટે ચાલુ કર્યું હતું. એકદમ શરૂઆતના વર્ષોની અંદર સ્વામિનારાયણ પ્રકાશની અંદર એના લેખો પણ આવેલા છે. અને એક પોલેન્ડનો માણસ હતો મોરિસ ફ્રીડમેન. હવે આ મોરિસ ફ્રીડમેનને મનમાં વિચાર આવ્યા કરે કે આ સમાધિ થાય છે, આ કેટલું સાચું હશે. એટલે આપણે એક હરિભક્ત શંકરલાલ ઠાકર અમદાવાદના, તો એમને ત્યાં આ મોરિસ ફ્રીડમેન આવ્યો હતો અને ત્યાર પછી એને પોતે નોંધ કરેલી વાત. એણે વાત કરી કે જ્યારે મેં ત્યાં પ્રવેશ કર્યો અને એક બાલિકા અને એક બાઈને સમાધિ થયેલી હતી અને થોડી વાર થઈ અને પછી એ લોકો કોઈક પૂજા કરતા હોય ને એવી ચેષ્ટા કરવા લાગ્યા અને પછી એમણે અંતરિક્ષમાંથી કંઈક ઝીલવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા હોય એવી રીતે ખોબો ધર્યો અને કે મારી આંખ સામે એમના હાથની અંદર રાતી સાકર પડી. પછી કે 5 કલાક પછી એમના હાથની અંદર 5-6 બદામો પડી. કે એ લોકો જ્યારે સમાધિમાંથી જાગ્યા ત્યારે મેં એમને પૂછ્યું કે તમે સમાધિમાં શું જોયું, અને પછી એ લોકોએ જે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું ને એ પ્રમાણે મને 100% પ્રતીતિ છે
કે એ લોકોને ખરેખર સમાધિ થઈ હતી. કે એમણે શાસ્ત્રીજી મહારાજની વાત કરી કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમને સમાધિમાં આવ્યા હતા અને કે જુદા જુદા લોકોની અંદર, એટલે જે લોક હોય ને જુદા જુદા, ત્યાં આગળ અમારી યાત્રા કરાવેલી. તો એ જે વાત કરેલી એના ઉપરથી મને પ્રતીતિ આવે છે કે ખરેખર સમાધિ થઈ હતી. એણે એ પણ વાત કરી કે મને મનમાં થયું કે આ લોકો કંઈક યુક્તિ નથી કરતા ને, એટલે કે મૂર્તિ અને જે લોકોને સમાધિ થઈ હતી એના કપડાં પણ મેં તપાસ્યા, પણ કોઈ પ્રકારની યુક્તિ પ્રવૃત્તિ એમાં મને જોવા ના મળી. અને પછી એમણે વાત કરી કે એ જે પ્રસાદી હતી એ મને પણ એ લોકોએ આપી હતી ખાવા માટે, અને કે આ જે વસ્તુ કહું છું એ મેં નજરે જોયેલી કહું છું. આ એવું નથી કે કોઈકે મને કીધેલી છે અને હું કહું છું, પણ મારી નજર સામે અંતરિક્ષમાંથી આ લોકોના હાથની અંદર સાકર અને બદામ પડેલી. એટલા માટે કહું છું કે જે લોકોને પારખા કરવા હોય એ ત્યાં આગળ જાય તો 100% એ લોકોનો અનુભવ થશે કે આ સમાધિ સાચી હતી. તો જો સમાધિ પ્રકરણ શ્રીજી મહારાજે જે પુરુષોત્તમ નારાયણના અસાધારણ લક્ષણો કયા છે એમાં આ પહેલું લક્ષણ બતાવ્યું કે પુરુષોત્તમ નારાયણ હોય એ સમાધિ બીજાને કરાવી શકે. બીજી વાત કરી કે લક્ષાવધિ મનુષ્યોને નિયમનમાં વર્તાવવા. હવે આ નિયમન વસ્તુ છે ને બહુ અઘરી વસ્તુ છે. કે નિયમનમાં અત્યારે જમાનો કેવા છે કે મા બાપને અનુભવ થતા હોય છે કે ઘણી વખત પોતાના દીકરાને દીકરી પણ નિયમનમાં નથી રહેતા ને આપણી ઈચ્છા વિરુદ્ધ લગ્ન કરી નાખીએ, એવા પણ બધા પ્રસંગો થતા હોય છે. અને શ્રીજી મહારાજનો આપણને વિચાર કરીએ કેવા કેવા માણસો એમના નિયમનની અંદર વર્તાતા. તો અર્ધેસર કોટવાલ, આપણે એમનું નામ સાંભળેલું છે. કેટલું મોટું વ્યક્તિત્વ હતું. 23 વર્ષની ઉંમરે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીમાં એમને પ્રવેશ કરેલો સામાન્ય મહેતાજી તરીકે, અને ત્યાર પછી અમીન, પ્રિન્સિપાલ, ન્યાયાધીશ, દિવાન, કમિશનર અને કોટવાલ સુધી પહોંચ્યા હતા. હવે કોટવાલ એટલે પોલીસ કમિશનર છે ને અત્યારે, લગભગ એવા ટાઈપની એમની પદવી હતી. અને એ વખતમાં સુરત એ ગુજરાતનું સૌથી વધારે વસ્તીવાળું શહેર ગણાતું હતું. હવે સૌથી વધારે વસ્તીવાળું પણ હતું, પણ સાથે સાથે સૌથી સુરક્ષિત પણ એ કહેવાતું. તેનું કારણ શું હતું? તો કે આ જે અર્ધેસરભાઈ હતા એમણે જેટલા પણ બધા ગુંડાઓ અને બધા લૂંટારાને બધા હતા એ બધાને દામી દીધા હતા. 6.5 ફૂટની હાઈટ હતી અને 7 ભાષાઓ ઉપર પ્રભુત્વ હતું. અને જ્યારે ગાયકવાડને ખબર પડી કે આવી રીતે અર્ધેસર કોટવાલ છે એ બહુ જ પ્રભાવશાળી માણસ છે, એમણે અર્ધેસર કોટવાલને ઓફર કરેલી કે 5,000 રૂપિયા હું તમને દર મહિને આપીશ, તમે મારે ત્યાં નોકરી કરવા માટે વડોદરામાં આવી જાઓ. હવે 5,000 રૂપિયા એટલે એ વખતમાં સોનાનો ભાવ કેટલો હતો? 13 રૂપિયે તોલો હતું. 13 રૂપિયે તોલો સોનું હતું. અત્યારે કેટલો છે? 1 લાખે પહોંચી ગયો છે. હવે 13 રૂપિયે તોલો સોનું હોય અને એ વખતમાં 5,000નો પગાર એટલે કેટલું બધું કહેવાય. તો હવે આટલો બધો પગાર આપવા માટે તૈયાર હતા એ અર્ધેસર કોટવાલ એ શ્રીજી મહારાજના સત્સંગી હતા. કુશળ કુંવરબા 500 ગામનું રજવાડું એમની પાસે હતું, ધરમપુર સ્ટેટ. અને એમનું રજવાડું ક્યાં સુધી હતું? તો અત્યારે જે આપણું દાદરમાં મંદિર છે ને મુંબઈની અંદર, હવે એની નજીકમાં બીજો એક વિસ્તાર છે મહિમ કરીને, છેક ત્યાં સુધી એમનું રજવાડું હતું. હવે અત્યારે જો એમની પાસે આ બધો વિસ્તાર હોત તો મારા ખ્યાલથી આખા વિશ્વના સૌથી પૈસાદાર માણસ એ ગણાતા હતા. આટલું બધું તો છેક મુંબઈ, અડધું પોણા ભાગનું મુંબઈ એમાં આવી જાય. હવે આટલું મોટું રજવાડું હતું. એ કુશળ કુંવરબા છે એ મહારાજને પોતાનું રજવાડું આપવા માટે તૈયાર થયા હતા. અને મહારાજના અનન્ય ભક્ત હતા. કુંડળના હઠિયા પડઘર. આ પણ પાછું જુદા પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ. એમને ગુસ્સો એટલો બધો હતો ને, અમુક લોકો એકદમ જ હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ હોય છે, એમને તમે અડી ના શકો, તરત જ ભડાકો થાય, એવા ટાઈપના હતા. એક વખત રાત્રે લઘુ કરવા માટે ઉઠ્યા અને કંઈક અંધારામાં, એ વખતમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ ને એવું તો કશું હોય નહીં, એટલે પછી ગાડું ભટકાયું. ગાડું ભટકાય એટલો બધો એમને ગુસ્સો આવ્યો, ગાડાને બટકું ભરી લીધું અને એમના દાંત તૂટી ગયા. હવે કેટલો બધો ગુસ્સો કહેવાય. આપણે એવું સાંભળ્યું છે કે કૂતરાને બટકું ભરી લે, નહીં અમુક વખત ગુસ્સો આવે ને એવા પ્રસંગો થયા છે. કૂતરાને બટકું ભરી લે. થોડા સમય પહેલાં આવ્યું હતું કે બિહારમાં એક પેલો સાપ હતો ને, નાગ કહે છે, સમાચારમાં તો એવું આવ્યું હતું. તો એક છોકરું છે ને એને કંઈક નાગને બટકું ભરી લીધું અને પેલો નાગ મરી ગયો. કારણ કે પેલી એની જે ઝેરની ગ્રંથિ તો ગળામાં હોય
પાછળ કંઈક બટકું ભર્યું હશે, પણ આ જે હોથિયો પડઘર છે એ ગાડાને બટકું ભરી લે. આટલા બધા હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ હતા. અને શ્રીજી મહારાજ એમને દીક્ષા આપી, નિર્માનંદ સ્વામી નામ પાડ્યું હતું. પછી બધા હરિભક્તો એમને પૂછે કે હવે તમને ગુસ્સો નથી આવતો? તો એ વાત કરે કે ગુસ્સો તો હોથિયો પડઘરને આવતો હતો, હવે તો આ નિર્માનંદ બની ગયા છે. તો જો આવા લોકો પણ એ શ્રીજી મહારાજ એમના આશ્રિત થઈને રહેતા હતા. માંગરોળમાં એક મેઘજી કરીને હતો, મેઘજી કંદોઈ. હવે આ જે મેઘજી કંદોઈ હતો ને, એ તંત્ર વિદ્યાના માર્ગે આગળ વધેલો હતો. અને કેવી કેવી વિદ્યાઓ એને સિદ્ધ કરેલી, તો કે સમુદ્ર ઉપર ચાલે પણ પગ ભીના ના થાય. હવે પહેલાં તો ચાલવાનું જ અઘરું છે, અને ચાલે તો પાછા પગ ભીના ના થાય, તો કેટલું અઘરું કહેવાય. અને કે અગ્નિની ઉપર આસન કરે અને છતાં પણ ઊણી આંચ ના આવે. હવે આવી પણ સિદ્ધિ એને કરેલી કે સૂકાનું લીલું કરે ને લીલાનું સૂકું કરે. આવી સિદ્ધિ એને હાંસલ કરેલી. વૃક્ષ ઉપર પેલા અડદના દાણા નાખે અને પેલું વૃક્ષ સુકાઈ જાય. કે મોહન, મારણ અને વશીકરણ, આ જે 3 પ્રકારની વિદ્યાઓ છે એ 3 વિદ્યાઓ એને સિદ્ધ કરેલી હતી. તો આ પેલો મેઘજી છે એ આ તંત્ર વિદ્યાના માર્ગે આગળ વધ્યો. હવે મેઘજીને મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારે છે ને બહુ જ મોટા માસને પોતાના શિષ્યો બનાવી દેવા છે. એટલે પછી એને બ્રાહ્મણોની 84 કરી. હવે એ 84ની અંદર કોઈક બ્રાહ્મણે કીધું કે તું અમારે પાછળ પડેલો છે ને અમને શિષ્ય બનાવવા માટેના પ્રયત્ન કરે છે, પણ આ સ્વામિનારાયણ છે ને એ પણ બ્રાહ્મણ છે, કે તું એને શિષ્ય બનાવી દે તો એની પાછળ જેટલા પણ બધા હજારો બધા ભક્તો છે ને એ બધા તારા શિષ્ય બની જશે. એટલે એને મનમાં વિચારો કે આ છે ને સારી વસ્તુ છે કે એક જ વ્યક્તિને આપણે શિષ્ય બનાવી દઈએ, એની સાથે સાથે કેટલા બધા શિષ્ય બની જાય. એટલે પછી એને માંગરોળમાં જે આપણે બધા હરિભક્તો હતા એ લોકો ઉપર કામણ ટુમણ કરવાનું ચાલુ કર્યું. હવે કામણ ટુમણ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરે પણ પેલા હરિભક્તો ઉપર અસર ના થાય. એમાં એક હરિભક્તને તો ખબર પડી કે આ કંઈક આવું બધું કરે છે, તો એ તો સીધો પેલા મેઘજીને મોડામોડ જીભે ચોપડી આવ્યો. એ કે અમે છે ને સ્વામિનારાયણની કંઠી પહેરેલી છે, એટલે તું ગમે એટલું કરીશ ને અમારો વાણ વાંકો નથી થવાનો, આવું પેલાને કહી આવ્યો. અને પછી તો પેલો મેઘજી છે ને વધારે ચંચડાયો કે હવે તો કંઈક કરવું પડે. અને પછી એણે શું કર્યું, તો પછી એને 52 જેટલા વીરોને બોલાવ્યા અને કે સ્વામિનારાયણને વશ કરી નાખ. પણ પેલા વીરોએ કીધું કે આ તો ભગવાન છે, એની સામે અમારું કશું ના ચાલે. ત્યાર પછી એને બીજી એક કંઈક સિદ્ધાસનમાં બેસીને જોગણી સામેની દીપ શિખાની સામે નજર રાખીને સતત બેસી રહેવાની, આવી કોઈક સાધના કરી. પછી જે શરીરની અંદર પેલા ષડચક્ર કહેવાય છે ને, ષડચક્ર કંઈક આમ અહીં આગળ હોય છે ને એવી રીતે 6 ચક્ર લાઇનની અંદર બતાવે છે, આપણે ક્યાંક ફોટામાં જોયું હશે. એટલે આ જે બધા ચક્ર છે એ ચક્રની ગતિ બધી ભેદવાની એને ચાલુ કરી. અને પછી એને મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર એ ભેદતો અનાહત ચક્ર સુધી પહોંચ્યો. એમાં કંઈક હશે કે 6 ચક્રની ગતિની તમે ઉપર જાઓ અને તમારામાં પાવર આવી જાય એવું કંઈક હશે, એવું આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. હવે આ 4થા ચક્રમાં પહોંચ્યો અને ત્યાં આગળ હલવાઈ ગયો. અને પછી એટલો બધો હલવાઈ ગયો એનાથી બહાર પણ ના આવાય અને આગળ પણ ના જવાય. હવે અહીં સુધી તો બરાબર હતું, પણ પછી જે એને નાડી પ્રાણ હતા ને એ બધા તૂટવા લાગ્યા અને પછી વેદના થવા લાગી અને એટલા બધા બૂમ બરાડા પાડવા લાગ્યો, કારણ કે સખત ત્રિશંકુ જેવી એની હાલત થઈ હતી, ફસાઈ ગયો. અને એના જે સગા સંબંધી હતા એ લોકોએ પછી શ્રીજી મહારાજને કહેવડાવ્યું કે તમે આમાં કંઈક કરો, આ તો જબરજસ્ત હલવાઈ ગયો છે. અને પછી મહારાજ એના ઘરે ગયા અને જમણો ચરણ છે એની છાતી ઉપર મૂક્યો અને પેલું મેઘજી છે એને જાણે વીજળીનો કરંટ લાગ્યો એમ ઝટકો લાગ્યો અને જેવો એ જાગ્રત થયો કે તરત જ શ્રીજી મહારાજના ચરણની અંદર પડી ગયો. તો જો લક્ષાવધિ મનુષ્યને નિયમનમાં વર્તાવવા, એક વખત વડોદરાની અંદર ગાયકવાડની જે કચેરી હતી દરબારમાં એક ચર્ચા નીકળી અને એમાં અમુક લોકોએ વાત કરી કે આ સ્વામિનારાયણ છે ને એ ખરેખર ભગવાન હોવા જોઈએ, કારણ કે એમના જે સત્સંગી સ્ત્રી પુરુષો છે એ જે પ્રકારે નિયમો પાડે છે આજના જમાનામાં એવા પ્રકારના નિયમો પાડવા અઘરા છે. પછી એવી પણ વાત કરી કે એમના જે સંતો છે પરમહંસો એ બધા પણ જે રીતે સ્ત્રી ધનનો ત્યાગ રાખે છે
આ કડીકાળમાં એ કરવું સહેલું નથી. એટલે એક જે ગ્રુપ હતું આવી વાત કરતા હતા. હવે બીજું જે ગ્રુપ હોય વિરોધમાં તો હોય જ નહીં, સારા કામમાં 100 વિઘ્ન. એવી રીતે સામે અસુરી તત્વો પણ અમુક તો હોય જ. એટલે બીજા લોકોએ વાત કરી કે જો તમે જે પણ કહો છો ને બધા ગપ્પા છે કે આ કડી કાળમાં બ્રહ્મચર્ય પાડવું ને એ શક્ય જ નથી. કે રામચંદ્ર ભગવાનના વખતમાં ખાલી હનુમાનજી એવા હતા કે જે બ્રહ્મચર્ય પાડતા હતા. કૃષ્ણ ભગવાનના વખતમાં ખાલી ભીષ્મ પિતામહે બ્રહ્મચર્ય પાડ્યું હતું. આજે આ કડી કાળની અંદર એક પણ વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્ય ના પાડી શકે. હવે આવી બધી ડિબેટ ચાલતી હતી અને એમાં ખૂણાની અંદર એક રણછોડ ભક્ત હતા હમણાં સત્સંગી, અને એ ઊભા થયા અને એમણે ઊભા થઈને વાત કરી. બોલો કેટલું એની જીગર કેવી કહેવાય. એણે વાત કરી કે હું છે ને બ્રહ્મચર્ય પાડું છું અને શ્રીજી મહારાજની કૃપાથી બ્રહ્મચર્ય પાડું છું. તમારે જો પારખા કરવા હોય તો મારા શરીર ઉપર જલતા અંગારા મૂકો. કે જેટલી પણ જગતમાં બહેનો છે ને સ્ત્રીઓ, એ બધીને હું મા, બેન અને દીકરી સમજું છું અને એટલા માટે તમે જલતા અંગારા મારા શરીર ઉપર મૂકશો તો પણ મને કોઈ જ પ્રકારની અસર થવાની નથી. અને જે પેલા વિરોધી લોકો હતા એ લોકોએ શરીર ઉપર જલતા અંગારા મૂક્યા અને આ જે રણછોડ ભગત હતા એમને કોઈ પણ પ્રકારની અસર નહોતી થઈ. તો જો આપણને અનુભવ થાય છે કે આવા બધા ભક્તો એ શ્રીજી મહારાજના દાસ થઈને રહ્યા હતા. વાંકિયાના જે રાજબાઈ હતા કેટલું જબરજસ્ત બ્રહ્મચર્ય પાડતા હતા. પુરુષોથી 20 હાથ છેટે ચાલે. અને જ્યારે એમનો દેહ પડ્યો તો દાદા ખાચરને બધા અગ્નિ સંસ્કાર આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા હતા. હવે અગ્નિ સંસ્કાર નહોતો થતો. એનું કારણ શું હતું? ગોપાળાનંદ સ્વામી પારખી ગયા અને ગોપાળાનંદ સ્વામી પછી સ્તુતિ કરી કે હવે તો રાજબાઈ છે એ શરીરમાંથી નીકળી ગયા છે અને ખાલી એમનો દેહ છે, એટલે અગ્નિદેવને કહેજો કે એમનો સ્પર્શ કરવામાં વાંધો નથી. જો અગ્નિદેવ પુલિંગ કહેવાય ને. અને એની સામે રાજબાઈ તો સ્ત્રી હતા અને રાજબાઈ એ બ્રહ્મચર્ય પાડતા હતા, એટલે અગ્નિદેવને પણ એમના શરીરનો સ્પર્શ કરવાની બીક લાગતી હતી. હવે આવા ભક્તો એ શ્રીજી મહારાજના દાસ થઈને રહેતા હતા. તો મહારાજે આ બીજી વાત કરી કે લક્ષાવધિ મનુષ્યને નિયમનમાં વર્તાવવા. એ આપણને એમના જીવનમાં જોવા મળે. અંગ્રેજોએ તો નોંધ કરેલી છે કે 20 લાખ હરિભક્તો એ વખતમાં હતા. પણ કદાચ આપણે અતિશયોક્તિ ગણીએ તો પણ લાખો હરિભક્તો તો હશે જ. જે પ્રમાણે અત્યારે આ 200 વર્ષની અંદર સત્સંગ આટલો બધો પ્રસરી ગયો છે એ પ્રમાણે મહારાજના વખતમાં પણ ઘણા બધા હરિભક્તો હશે, એ આપણને અનુભવ થાય. ત્રીજી વસ્તુ કે મહારાજે વાત કરી કે અક્ષરાધિક મુક્તોને નિયમનમાં વર્તાવવા. હવે અક્ષરાધિક મુક્તો એટલે કોણ? તો કે પરમહંસો. અત્યારે આપણે લક્ષાવધિ મનુષ્યોમાં હરિભક્તોની વાતો સાંભળી. હવે અક્ષરાધિક મુક્તો એટલે પરમહંસો. એક ગુજરાતી સાહિત્યના મૂર્ધન્ય સાહિત્યકાર નાનાલાલ ભટ્ટ, એમણે વાત કરેલી કે જેમ સૂર્ય ફરતી સૂરજમાળ છે અને ચંદ્ર ફરતી નક્ષત્રમાળ છે, એવી સહજાનંદ ફરતી બ્રહ્મચર્ય અને વૈરાગ્યની સાક્ષાત મૂર્તિ સમી સંતમાળ શોભતી હતી. મહારાજના જે બધા પરમહંસો હતા એ બધા પરમહંસો પણ અત્યંત પ્રભાવશાળી હતા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી જ્યારે સાધુ થયા હતા ને એ વખતમાં એમની પ્રોપર્ટી કેટલી હતી? 11,000 નગદ રૂપિયા એમની પાસે હતા. 20,000 જામશાહી રૂપિયા એમની પાસે હતા અને 90,000 દિવાનશાહી રૂપિયા એમની પાસે હતા. મેં તમને અત્યારે વાત કરી ને કે મહારાજના વખતમાં તોલાનો ભાવ કેટલો હતો? તો કે 13 રૂપિયે તોલો સોનું હતું. એ જમાનાની અંદર આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પાસે આટલી બધી દોલત હતી. 101 સોના મોહર હતી. અને પેલું જે હીરા, મોતી, માણેક એ બધા તો ઘણા બધા હતા. અને એ જમાનામાં જેમ અત્યારે બધી વધારે ગાડીઓ હોય તો શોભા ગણાય ને, એવી રીતે એ જમાનામાં વધારે ઘોડાને બધું હોય તો શોભા ગણાતી હતી. એમની પાસે 16 ઘોડા હતા, 7 ઊંટ હતા, 4 બળદ હતા, એક બેલગાડી હતી, એક સિગરામ હતી, 50 સેવકો હતા. વિચારો, 50 સેવકો. હવે અત્યારે ગમે એટલો આખા ધોરાજીમાં સૌથી પૈસાદાર માણસ હશે ને એને પણ 50 નોકર તો નહીં હોય. 50 સેવકો હતા અને 50 અંગરક્ષકો હતા. હવે આખા ગુજરાતમાં 50 અંગરક્ષકો કોની પાસે હશે? CM પાસે હોય તો હોય. હવે આટલા બધા પાવરફુલ આ લાડુદાન હતા.
અને એ શ્રીજી મહારાજના ભક્ત થયા હતા. એમની પાસે કળાઓ કેટલી હતી? 24 કળાઓ એમને સિદ્ધ કરેલી હતી. એ જ્યારે ત્યાં આગળ પેલું પિંગળ શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા, કેવી કેવી કળાઓ એમને સિદ્ધ કરેલી? તો કે નૃત્ય કળા. નૃત્ય કળા એટલે એ વખતમાં જે શાસ્ત્રીય બધા નૃત્ય બધા હશે, દાખલા તરીકે તાંડવ છે, ભરતનાટ્યમ છે, એ બધું એ શીખેલા હતા. અત્યારે જે પેલા બોલિવૂડના પેલા જે રોક એન્ડ રોલ ને બધા ડિસ્કો નહીં આવડતા હોય, પણ જે શાસ્ત્રીય જે બધા નૃત્યો હતા એ બધા એમને આવડતા હતા. બીજી વાત કે નાટ્યકળા. નાટ્યકળા એટલે શું? તો કે નાટક કરવાની. આવી એ કળા પણ એમને બહુ જબરજસ્ત હસ્તગત કરેલી. જ્યારે મહારાજે અમદાવાદમાં મંદિર બનાવ્યું અને એ વખતમાં પહેલાં એક ગોપી ભટ્ટ કરીને હતા, અને ગોપી ભટ્ટને મહારાજે મંદિરનો વહીવટ આખો સોંપેલો હતો. હવે આ ગોપી ભટ્ટ છે ને, વહીવટ જેવો એમના હાથમાં આવ્યો, ધીમે ધીમે પૈસાને બધું આવવા લાગે અને પછી થોડો બગાડાઈ પેસવા માંડે. એટલે પછી એ શું કરવા લાગ્યા? તો કે ચાકડી પહેરીને મંદિર પર ચડી જાય, ગમે ત્યાં પાનની પિચકારી મારે. એટલે બધા હરિભક્તો તો એમનાથી હેરાન પરેશાન થઈ ગયા. અને પછી બધાએ મહારાજને ફરિયાદ કરી કે મહારાજ, હવે આ ગોપી ભટ્ટને આખો વહીવટ સોંપેલો છે, પણ આ છે ને અઘરી વસ્તુ છે. અને પછી મહારાજે આખો કેસ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સોંપ્યો. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કીધું કે તમે આ જે કેસ છે એ સોલ્વ કરો. કારણ કે મૂળ પ્રોબ્લેમ એ હતો કે ગોપી ભટ્ટના નામે દસ્તાવેજ થયેલો હતો. આ દસ્તાવેજ એના નામે હોય એટલે પછી તો એ કોર્ટ કચેરીમાં છે, આપણે તો કાઢી મૂકીએ, પણ આખું મંદિર એના હસ્તક થઈ જાય. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કેસ આપ્યો અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો પછી પેલા ગોપી ભટ્ટની પાસે ગયા. જો આપણે બ્રહ્માનંદ સ્વામીની નાટ્યકળા વિશે સાંભળીએ છીએ. અને પછી ગોપી ભટ્ટને જઈને વાત કરી કે મહારાજ છે ને તમારાથી અત્યંત રાજી છે. પેલાએ કીધું કેમ? તો કે હા, કે તમે જે પ્રમાણે મંદિરનો વહીવટ કરો છો એટલે મહારાજ એટલા બધા રાજી થઈ ગયા છે. તો મહારાજ એવું કહે છે કે બિચારા ગોપી ભટ્ટને આપણે કાચો દસ્તાવેજ આપેલો છે, પણ એના કરતાં આપણે પાકો દસ્તાવેજ કરી નાખીએ. અને કે અંગ્રેજોને બધાની અંદર આપણી ઓળખાણ પણ છે, જો તમારે કરવું હોય તો પાકા પાયે થઈ જાય એવું છે. હવે ગોપી એમને બોલો કેટલું નાટક કર્યું હશે. ગોપી ભટ્ટને બાકી ખબર ના પડે કે મારી કેટલી ફરિયાદો થઈ છે. મહારાજ પાસે તો પછી ગયા હશે, હરિભક્તોએ પહેલાં તો એની જોડે બબલ કરી હશે આ મંદિરમાં. તો પહેલાંને ખબર તો હોય ને કે મારી ફરિયાદો થઈ છે, પણ છતાં પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામી એવી એક્ટિંગ કરી કે પહેલાંને હાચું લાગી ગયું. અને પછી એને કીધું કે તો હું દસ્તાવેજ લઈ આવું છું. અને પછી કીધું કે તમે તાત્કાલિક લઈ આવો, આ કામ તો આપણે વહેલી તકે પૂરું કરીએ. અને પેલા દસ્તાવેજ લઈને આવ્યા, બ્રહ્માનંદ સ્વામીના હાથમાં મૂક્યો. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ શું કર્યું? તરત જ એ દસ્તાવેજ છે ને એ મોઢામાં મૂકીને ખાઈ ગયા. કાગળ ખાઈ જઈએ તો બહુ વાંધો નથી આવતો, લગભગ બધાએ ખાધો હશે નાના હશે ત્યારે આપણે. તો કેમ આવું કર્યું? તો આ છે ને સૌથી ટૂંકો રસ્તો હતો પેલો દસ્તાવેજ નાશ કરવા માટેનો. આપણને થાય કે સળગાવવા માટે પેલી દિવાસળી પેટાવી તો પડે ને. આ તો જેવો હાથમાં આવ્યો ને બીજી સેકન્ડે મોઢાની અંદર. અને પછી કીધું કે ગોપી ભટ્ટ હવે તમે અહીંથી નીકળો, કે મહારાજ તમારેથી રાજી નથી, કુરાજી છે, તમે જે ધંધા કરો છો. એમ કરીને આ ગોપી ભટ્ટનું સંકટે તાળ્યું હતું. પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમની નાટ્યકળા એ આપણને જોવા મળે છે. પછી કે તરણ વિદ્યા, તરવાનું પણ શીખેલા અને લાંબા સમય સુધી શ્વાસ રોકી રાખવાનું. પછી કે હસ્તલાઘવ એટલે કે તલવાર, ભાલા, બરછી એ બધું ચલાવવાનું એમને ફાવતું હતું. પાકશાસ્ત્ર એટલે કે રસોઈ, ભીમસેન ને એ લોકો અમુક ગ્રંથો લખેલા છે એવું કહેવાય છે રસોઈ શાસ્ત્રના, એ બધા એ શીખેલા હતા. શિલ્પકળા, હવે શિલ્પકળા પણ એમને બહુ સારી રીતે આવડતી હતી. જ્યારે પેલું વરતાલનું મંદિર બનતું હતું અને એ વખતમાં એમણે પેલા કારીગરને વાત કરી કે અહીં આગળ છે ને ડબલ કમાન કર ને, હમણાં તોરણ અને બધું સિંગલ હોય છે ને, તો ડબલ કમાન કરવાની વાત કરી. પહેલાં એ કીધું કે એ બધું મને ના ફાવે, તો તું તો કારીગર છે. કે કારીગર છું પણ હું તો જૂનું મંદિર હોય ને એમાં જ કંઈક નાના મોટા સુધારા કરીને નવી ડિઝાઇન તૈયાર કરું છું. એટલે કે આ ડબલ કમાન છે ને તો કંઈ સિલેબસમાં જ નથી. કે હવે એવા પાછા હોય છે અમુક સિલેબસ વગરના. ઘણા વર્ષો પહેલાંની વાત છે, ત્યાં આગળ પેલું વડોદરામાં MS યુનિવર્સિટી છે, એમાંથી એક જણો પાસ આઉટ થયો હતો અને ટાટાની અંદર એને નોકરી લીધેલી. અને કંઈક એવી ગફલત કરી
કે ટાટાનું આખું બોઇલર ઉડાવી દીધું હતું અને પછી પેલાનું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું કે લા તો એ બોઇલર આખું ઉડાવી દીધું, તને ખબર ના પડી કે બોઇલર છે ને મેં ઓપ્શનની અંદર કાઢેલું. હવે એ રીતે ઓપ્શનમાં એ લોકો કાઢતા હોય છે. એટલે એને વાત કરી હશે કે મેં તો છે ને આ બધું ઓપ્શનની અંદર કાઢેલું. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું કે તે છે ને રાજવલ્લભ અને પ્રસાદ મંડન એ શાસ્ત્રો નથી વાંચ્યા? તો કે ના, બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ આ શાસ્ત્રમાંથી ડબલ કમાનની ડિઝાઇન તૈયાર પેલી દોરી આપી અને પેલા કારીગરને કીધું કે આ પ્રમાણે તું કમાનો દોર. તો જો બધી જ આવી 24 વિદ્યાઓ એમને સિદ્ધ કરેલી. પછી અભિધાન કોશ, એટલે કે જે પણ શબ્દ હોય ને એના પર્યાયવાચી શબ્દો જુદા જુદા જે પણ હોય એ બધાનું મુખપાઠ કરેલું. આખી ડિક્શનરી, સમજો ને, ડિક્શનરીનો મુખપાઠ કરી લેવાનો. હવે વિદ્વાનો છે ને ડિક્શનરીનો મુખપાઠ શેના માટે કરે? સંસ્કૃતના વિદ્વાનો પણ એવું કરે છે કે જ્યારે પણ કોઈ ગર્ભિત અર્થ કોઈક શબ્દનો હોય, તમે જો પર્યાયવાચી શબ્દોનો મુખપાઠ કર્યો ને તો તમને તરત જ ખબર પડે કે આ જગ્યાએ આવી રીતે આનું પ્રયોજન કરવામાં આવેલું છે. અને એમને મહારાજ માટે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ 1019 જુદા જુદા શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે. તો 24 જેટલી કળાઓ એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ હસ્તગત કરેલી. એક વખત એક જોધપુરના દેવીદાસ બ્રહ્મભટ્ટ એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીની પાસે આવ્યા અને કીધું કે મારે છે ને તમારી જોડે અષ્ટાવધાન કળાનો પ્રયોગ કરવો છે, કે એની સ્પર્ધા કરવી છે. હવે અષ્ટાવધાન એટલે શું? અવધાન એટલે શું? કે વૃત્તિ ને પેલું સાવધાન કહીએ છીએ ને, એટલે કે સાવધાન થઈ જાઓ. એવી રીતે અવધાન એટલે આવી રીતે વૃત્તિ એને ક્યાંક જોડવી. પણ અષ્ટાવધાન એટલે શું? વૃત્તિને 8 જુદી જુદી જગ્યાએ જોડવાની અને છતાં પણ 8 વસ્તુઓને સિદ્ધ કરવાની. તો પેલો જે આજે પેલો પંડિત આવ્યો હતો ને, એને આવી રીતે વાત કરી કે મારે તમારી જોડે આ અષ્ટાવધાન સ્પર્ધા કરવી છે. હવે એમાં પહેલો જે વિદ્વાન હોય તે શું કરે? આ જે અવધાન છે ને, અષ્ટાવધાન, તો એક એક અવધાનની આપણે વાત સમજીએ. કે પહેલો જે પંડિત હોય એ શું કરે? તો કે તમને છે ને કોઈક એક વિષય ઉપર કોઈક કવિતા એ લખવા માટેની વાત કરે કે તમે છે ને આ વિષય ઉપર કોઈ કાવ્યની રચના કરો. ત્યાર પછી જે બીજો માણસ હોય એ છે ને અસંબંધક 4 શબ્દો તમને આપે કે આ 4 શબ્દો પણ તમારે આની અંદર ગૂંથી લેવાના છે, આ જે કવિતા તમે રચો છો એની અંદર. ત્યાર પછી ત્રીજો જે વિદ્વાન હોય એ પુરાણના કોઈક શ્લોક, એ શ્લોકનો અન્વય અર્થ કરવાનું કે, એટલે શ્લોક બોલે એને કે આનો મિનિંગ શું થાય છે એ તમે કહો. પછી જે ચોથો વિદ્વાન હોય એ કોઈક પ્રશ્ન રજૂ કરે, એ પ્રશ્નને તમારે યાદ રાખવાનો અને ઉત્તર આપવાનો. પાંચમો વિદ્વાન હોય એ જ્યારે એ છે ને ઘંટડી વગાડતો જાય અને તમારા ઉપર પુષ્પોને વેરતો જાય. મૂળ આ લોકો શું કરે કે તમને છે ને ડાયવર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, કે તમારી એકાગ્રતા ના રહેવા દે, તમને આમ તેમ કર્યા કરે. પછી છઠ્ઠો જે વિદ્વાન હતો હોય અસંબંધક પ્રલાપ કરે, એટલે બધું બબડ્યા કરે, કંઈક જાત જાતના બધા રાગ કાઢે ને એવું બધું કરતા હોય છે. આપણને જ અનુભવ થાય છે કે જ્યારે પેલું ઉત્તરાયણની અંદર જોરથી પેલા સ્પીકરો મૂકેલા હોય અને પછી આપણે આરતી ગાવી હોય ને, આરતી ભૂલાઈ જતી હોય, કારણ કે પેલું રાગ જ ના આવે, પેલું સેટિંગ ના આવતું હોય. તો આવી રીતે પેલા લોકો કરે. સાતમો જે વિદ્વાન હોય એ કવિતાના શબ્દોને આઘા પાછા કરીને તમને ભૂલાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરે. અને આઠમો વિદ્વાન હોય એ સાહિત્યની ચર્ચા કરે. આવી રીતે 8 વિદ્વાનો તમારી પાછળ પડે અને છતાં પણ આ બધી વસ્તુ તમારે કરવાની. સારામાં સારી કવિતા બનાવવાની, એમાં પેલા 4 અસંબંધક શબ્દો હોય એને ગૂંથી લેવાના. આ 4 વસ્તુ તમારે સિદ્ધ કરવાની. પેલા વિદ્વાને વાત કરી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કે મારે તમારી જોડે આવા પ્રકારની સ્પર્ધા કરવી છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું કે આવી નાની વસ્તુમાં પડતો જ નથી, કે એ તો કે મારા છે ને આ શિષ્ય છે વૈષ્ણવ આનંદ, એની જોડે કે તમે પતાવી દો, તમારે 108 શતાવધાન જો મારી જોડે કરવું હોય ને, શતાવધાનની સ્પર્ધા, તો પછી તમે મારી પાસે આવજો. અને પેલો દેવીદાસ છે ને બ્રહ્માનંદ સ્વામીના પગમાં પડી ગયો. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કહેવા લાગ્યો કે લોકો કહે છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, પણ મારા માટે તો તમે જ ભગવાન છો. તો જો આટલા પાવરફુલ બ્રહ્માનંદ સ્વામી હતા અને મહારાજ એમની જોડે કેવી રીતે રહેતા હતા, એમને છે ને મહારાજે ક્યારેય પણ સ્પેશિયલ કંઈ કામ રાખ્યા હોય ને એવું નથી કરેલું. એક વખત મહારાજ
સભાની અંદર એમણે નિયમ એવો કરેલો કે જે વ્યક્તિને ઝોલું આવે ને એને બેરખો મારવાનો. હવે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ઝોલું આવ્યું એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મહારાજે બેરખો માર્યો અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો બેરખો લઈને મહારાજની પાસે ગયા અને કીધું કે મહારાજ અમથો કેમ બેરખો મારો છો? આમાં જે જાય એવા નહોતા. એટલે મહારાજને આવી વાત કરી. મહારાજ કે તમને ઝોલું આવ્યો તો એ બેરખો તો મારો જ ને, આપણે નિયમ કરેલો છે. તો કે મને ક્યાં ઝોલું આવ્યું હતું? તો કે ઝોલું નહોતું આવ્યું? કે ના, કે હું તો કે તમારી મૂર્તિનું કીર્તન બનાવતો હતો. હવે બારોબાર જવા દીધું. હવે મહારાજ છે ને એ કે જો તમે કીર્તન બનાવતા હોય તો પછી તમે અત્યારે કીર્તન ગાવાનું ચાલુ કરો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું કે મહારાજ હું કીર્તન તો ગઈશ, પણ મારી એક શરત એ છે કે એક પંક્તિ હું બોલું અને સામે ઓડિયન્સે એ પંક્તિ ઝીલવાની, ત્યાર પછી હું બીજી પંક્તિ બોલીશ. એટલે મહારાજને થયું કે વાંધો નહીં, ચાલો ને એવી રીતે તેવી રીતે જોઈએ તો ખરા કે એમને શું બનાવેલું છે. અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને વાત કરી અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીર્તન ગાવાનું ચાલુ કર્યું. એ તારો ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે, તારો ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે, હે કાય નવલક સુંબી પાગ રંગના રેલા રે, તારો ચટક રંગીલો. હવે આ જે કીર્તન છે આપણા બધાને ખબર છે કે નહીં? હવે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ તાત્કાલિક ધોરણમાં બનાવેલું છે. બાકી આપણે કેવી હાલત છે? આ તો સારંગપુરની વાત કરીએ કે અમે લોકો જ્યારે સાધકની અંદર સારંગપુરમાં જઈએ ને, શરૂઆતમાં અમારા બધાને પણ મનમાં લાગે કે આપણે પણ કંઈક કવિતાની રચના કરીએ. અને પછી બધા નહીં પણ ઘણા બધા આવી રીતે જુદી જુદી કવિતાની રચના કરવાનો પ્રયત્ન કરે. અને પછી અમારા ગુરુજી છે નારાયણ મુનિ સ્વામી, એમની પાસે અમે કીર્તન લઈને જઈએ કે સ્વામી આ કીર્તન મેં લખ્યું છે, જરા જોઈ આપો ને. અને પછી જોવે અને કે હજુ તમારે મહેનત કરવી પડશે, કે હજુ પ્રયત્ન કરો. અને કોઈ સુધારા પણ ના આપે. એ લેવલનું કીર્તન હોય કે એમાં કંઈ રિપેરિંગ જ થાય એવું ના હોય. ને અમુક વખત ગાડી પેલા ગેરેજવાળા પાસે જઈએ ને, હવે કે તમે આ કાઢી નાખો, નવી ગાડી લઈ લો, એવું કીર્તન હોય. અને પછી 2-4 વખત ટ્રાય કરીએ અને પછી કંઈક ઇનપુટ આપે કે આ છે ને જોડકણા જેવું છે, કે બધું કે આમ છે ને બધું પેલું નહીં લાકડે માકડું ચોંટાડી દીધું હોય ને એવા બધા વિચારો બધા ગોઠવી દીધા છે. પછી પાછા 2-4 વખત પ્રયત્ન કરીને જઈએ અને પછી સ્વામી કે આમાં બરાબર છે, પણ હવે તમે મધુરદન સ્વામીને મળો. પછી મધુરદન સ્વામીને મળીએ. એવા છે કે મીટરનો તો કંઈ ઠેકાણું નથી, એમાં પાછું મીટર સેટ થવું જોઈએ, એવું બધું હોય છે કે એનું તો કંઈ સેટિંગ દેખાતું નથી. એટલે કે મહેનત કરો. અને એ બધી મહેનત કરવાની અંદર 90% લોકો છે ને છોડી દે કે ભાઈ આપણું છે ને કામ નથી, આપણી ભક્તિ અત્યાર સુધીમાં જે મહેનત કરી આ 2-5-6 મહિના એમાં પૂરી થઈ ગઈ, આપણું ફિલ્ડ નથી. અને જે પેલા 10% લોકો આગળ વધે ને એ લોકોના પણ પાછા સીડીમાં તો કીર્તનો આવે એવા હોય જ નહીં. એમાંથી 2-4 જણા એવા હોય કે જેમના સીડીમાં કીર્તનો આવે. હવે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ તાત્કાલિક ધોરણે જે કીર્તન બનાવ્યું, આજની તારીખે આપણે સભાની અંદર ગઈએ છીએ, બોલો કેટલો એમનો આ છે ને આના ઉપર એમની માસ્ટરી કહેવાય. એમણે જે બધી રચનાઓ કરેલી છે, રેણકી છંદ. આ રેણકી છંદ છે, હમણાં થોડા સમય પહેલાં જે એક વિડીયો જોયો હતો, જો જર્મનીની અંદર એક યુનિવર્સિટીની અંદર એક જણાએ ગાયો હતો. આપણને પણ લગભગ ખબર હશે રેણકી છંદ. જો હું અહીં આગળથી બોલું છું, પેલું છે ને સર સર પર સધર અમરતર અનુસર કર કર વરધર મેલ કરે, હરિહર સુર અવર અછર અતિ મનહર બર બર અતિ હુરહર કભરે, નિરખત નર પ્રવર પ્રવર ગુણ નિરજર નિકર મુકટ સિર સવર નમે, ગણરવ પટ ફરર ફરર પદ ગુગર રંગ બર સુંદર શ્યામ રમે. હવે આ જે છે ને રેણકી છંદ કહેવાય છે. હવે આ છંદ પહેલાં તો આ છંદ કેટલું ફેમસ છે ને એની વાત કરીએ તો દુલાભાઈએ કાગે આ છંદ માટે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપેલું કે આ છંદ બનીએ 150 વર્ષ થઈ ગયા છે. એટલે એમને એમના વખતમાં વાત કરી હશે કે 150 વર્ષ થયા, પણ આ રેણકી છંદ જે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ બનાવેલું છે એની સામેના છાબડામાં બીજું કોઈ રેણકી છંદ મૂકે એવો કોઈ દેવી પુત્ર અત્યાર સુધીમાં પાક્યો નથી. હવે આ છે ને પેલા રોડ ઉપર રખડતા કોઈ માણસ નથી વાત કરતા. દુલાભાઈ કાગ વાત કરે છે
એ જાતે પણ બહુ મોટા ચારણ હતા, બહુ મોટું નામ હતું, એમને પણ પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ મળેલો હતો. અને આ રેણકી છંદ જ્યારે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે સાંભળ્યો હતો, એ સાંભળીને એકદમ જ એ બોલી ઉઠ્યા હતા, વાહ બ્રહ્માનંદ વાહ, કે અત્યાર સુધી મારા જીવનની અંદર આવી રચના મેં સાંભળેલી નથી. હવે આ ટાગોર તો કેટલા મોટા હતા, નોબેલ પ્રાઇઝ એમને મળ્યું હતું. અને આ છંદની ચમત્કૃતિ શું છે? તો આ જે છે ને, જે મેં થોડો ગાવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ગાવાયું તો નહોતું, પણ એની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એ યમુનાજીના કિનારે જે ગોપીઓની સાથે રાસ ક્રીડા કરતા હતા, અને એ વખતમાં બધા દેવતાઓ એમના દર્શન કરવા માટે આવે છે, એનું આખું વર્ણન આવી જાય છે. હવે આપણને થાય કે આમાં ક્યાં વર્ણન આવે છે, આમાં તો ર બધું આવતું હતું. નહીં, બધું એવું દેખાતું હતું ને કે સર સર પર સદર અમર અનુસર એવું બધું આવ્યા કરતું હતું. પણ ખાલી એક જ પંક્તિ તમને સમજાવું, તમને ખ્યાલ આવશે કેટલી ચમત્કૃતિ એની અંદર મૂકેલી છે. તો જેમાં એક પંક્તિ એવી હતી કે હરિહર સુર અવર અચર. હરિ એટલે કોણ? તો કે વિષ્ણુ ભગવાન. કે હર એટલે કે મહાદેવજી, સુર એટલે દેવતા, દેવતાને સુર પણ કહે છે, અસુર એટલે દાનવો અને સુર એટલે દેવતા. પછી કે અવર, અવર એટલે બીજા બધા, એટલે આગળ પેલા વિષ્ણુ ભગવાનને મહેશ આવી ગયા, એટલે અવરમાં બ્રહ્માજીને લઈ લે, એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. અક્ષર અતિ મનહર, અક્ષર એટલે અપ્સરા, એટલે કે અક્ષર અતિ મનહર એટલે કે મનને હરે એવી અપ્સરાઓ, ભર ભર અતિ ઉર હરખ ધરે, એટલે કે ઉરની અંદર અત્યંત હરખને ભરે છે. બોલો, મિનિંગફુલ છે ને? હવે આવું આખું છંદ છે. આ તો મેં ખાલી 4 જ પંક્તિ આગળથી ગાઈ, પણ આખું વર્ણન છે. પણ એની અંદર એવી ચમત્કૃતિ છે કે આજની તારીખે પણ આ રેણકી છંદ છે એને અજોડ ગણવામાં આવે છે, કે અત્યારે પણ એવા પ્રકારની રચના એ કોઈના દ્વારા થતી નથી. એમને એક વખત અધરોષ્ટ પ્રબંધ દોહો બનાવ્યો હતો. થયું તો કેવું કે જૂનાગઢના જે નવાબ હતા એમની પાસે એક ભાટ કવિ આવ્યો હતો, એટલે બહારથી કોઈક કવિ આવ્યો હતો, અને એને એવી ચેલેન્જ ફેંકી કે તમારા જે રાજકવિ છે ને એ મારી જોડે સ્પર્ધા કરે, અને એ જો મને સ્પર્ધાની અંદર હરાવે તો પછી હું અહીંથી વિદાય થઈ જઈશ, પણ જો સ્પર્ધાની અંદર જીતી જાઉં તો તમારે મને ભેટ સોગાદો આપવાની. એટલે પેલા નવાબે તો એ વખતમાં જેમના રાજકવિ હતા જીવા ગઢવી, એમને કીધું કે આવી રીતે છે અને તમારે કરવાનું થશે. જીવા ગઢવી એમને પેલાની પ્રોફાઇલ ચેક કરી હશે કે આ તો બહુ મોટો માણસ છે, એટલે પછી નક્કી કર્યું કે આમાં તો એની સામે જીતાય ને એવું છે નહીં, કે આપણે આત્મહત્યા કરી લેવી છે. હવે આત્મહત્યા કરતાં પહેલાં એને નક્કી કર્યું કે આપણે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મળી આવ્યા, કારણ કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ વખતમાં જૂનાગઢમાં પેલા મંદિરના કામકાજ માટે રોકાયા હશે, અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ગુરુ પણ સમજતા હશે. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી પાસે ગયા અને વાત કરી કે મારે આત્મહત્યા કરવી છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું કે આત્મહત્યા કરવાની ક્યાં જરૂર છે? તો કે પણ આવું છે કે ચિંતા ના કરો, હું તમને કે એક દોહો લખી આપું છું, એ તમારે ગાવાનો, અને કે તમારે ગાવાનો ને એમાં પેલો હારી જશે. કે એવું કેવી રીતે બને? કે એ દોહો છે ને તમારે 2 હોઠની વચ્ચે સોય ઊભી રાખીને ગાવાનો છે. પેલો કે હા તમે મને કેવો દોહો ગવડાવવાના છો? કે ચિંતા ના કર, કે તને કશું નહીં થાય, કે પણ દોહો તો કે દોહો હું લખી આપીશ, ચિંતા ના કરીશ. અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું કે પેલો એટલો બધો અભિમાની માણસ છે કે પહેલાં તને ચેલેન્જ ફેંકશે, કે પહેલાં તું પ્રસ્તુત કર, એટલે એ જ્યારે તને ચેલેન્જ ફેંકે તો તારે આ પ્રસ્તુતિ કરી નાખવાની. પેલા જીવા ગઢવીએ કીધું કે ચાલો ડન. અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમને પેલો દોહો લખી આપ્યો. હવે દોહો કેવો હતો? જો અત્યારે હું બોલું છું, મારા પણ 2 હોઠ ભેગા નહીં થાય. અને આ છે ને પ્રયોગ કરવો હોય ને તો કરજો તમે પણ, કે જેમાં પેલું જે હોય છે ને પેલી દાંત ખોતરવાની સળી લાકડાની, હમણાં સોયનો પ્રયોગ નહીં કરો, પણ એ મૂકીને તમે બોલી શકો ને એવો છે આમ, કારણ કે એવો પ્રયત્ન કરેલો છે. પણ એમને જે બનાવ્યો તો બહુ નાનો દોહો છે. એમાં એમને લખ્યું હતું કે સ્રષ્ટા કારણે સકલ કે દ્રષ્ટા નષ્ટા દેખ. જો આમાં તમે જોજો, હોઠ ભેગા નહીં થાય. સ્રષ્ટા કારણે સકલ કે દ્રષ્ટા નષ્ટા દેખ, કષ્ટા હર નિજ દાસ કે ઈષ્ટા દ્રકી રેખ. જો 2 હોઠ ભેગા નથી થયા. અને મિનિંગફુલ છે. અત્યારે નહીં, અમુક ગાયનો હોય એનો કોઈ મિનિંગ જ ના હોય એવું નથી. આમાં કેવી વાત કરેલી છે કે દ્રષ્ટા નષ્ટા દેખ, કે જેટલું પણ તારી દ્રષ્ટિમાં આવે છે ને એ બધાને તું નાશ થયેલું જો.
આ પહેલી વાત કરી. બીજી વાત શું કરી કે સ્રષ્ટા કારણ સકલ કે, એટલે કે આ સમગ્ર સૃષ્ટિના જે કર્તા છે, સ્રષ્ટા છે, એ શું કરે છે તો કે કષ્ટહર જ નિજ દાસ કે પોતાના, નિજ એટલે પોતાના દાસના કષ્ટહર કે કષ્ટ હરે છે. કેવી રીતે તો કે ઇષ્ટાદ્રકી રેખ કે છે ને એમની ખાલી ભ્રકુટી તંગ કરે છે ને, એમાં પોતાના દાસ એમના બધા જ કષ્ટોનો નાશ કરી નાખે છે. આવી વાત આ દોહાની અંદર કરી જીવા ગઢવીએ ત્યાં આગળ જઈને પ્રસ્તુતિ કરી અને જીતી ગયા. તો જો બ્રહ્માનંદ સ્વામી આટલું મોટું વ્યક્તિત્વ હતા, એક વખત ગઢપુરની અંદર 4 મિત્રોએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે આપણે બ્રહ્માનંદ સ્વામીની જોડે શાસ્ત્રાર્થ કરવો છે. અને એ લોકોએ 6 મહિના સુધી તૈયારી કરી. આપણા સત્સંગીઓ જ હતા, અમુક તો તમે નામ પણ સાંભળેલા હશે, નાગમાલ કરીને હતા. અને એમણે નક્કી કર્યું 6 મહિના સુધી જુદા જુદા હથિયારોની યાદી તૈયાર કરી, નામાવલી. 6 મહિના સુધી. પછી જોધો ભરવાડ હતો, એને જુદી જુદી જાતના જનાવર એની નામાવલી તૈયાર કરી. 6 મહિના પકડી રાખવાના, 6 મહિના સુધી. ઉકા ખાચરે જુદા જુદા ધાન્યોની નામાવલી તૈયાર કરી, એટલે આ બધું બાજરો અને જુવાર ને બધું આવે. અને નાગજણ રાવલ હતા, એને વાજિંત્રોની નામાવલી તૈયાર કરી. આ બધું હાર્મોનિયમ ને તબલા ને બધું આવે છે ને, એટલે બધી યાદી તૈયાર કરી. અને પછી મહારાજને વાત કરી કે અમારે બ્રહ્માનંદ સ્વામીની જોડે ચર્ચા કરવી છે. એટલે કીધું કે સારું, વાંધો નહીં. હવે આ લોકોએ તો 6 મહિનાની તૈયારી કરેલી. અને પહેલાં લોકોએ પૂછ્યું કે ભાઈ જુદી જુદી જાતના કેટલા હથિયારો છે, નામાવલી આપો. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ તરત જ કીધું કે ધાર, અણીને ધૂબકો, કે આમાં બધા તમારા હથિયારો આવી ગયા. તો કે એટલે તો કે જેટલા પણ હથિયારો છે ને એ કાં તો ધારવાળા છે, કાં અણીવાળા છે, કાં તો ધૂબકાવાળા છે. ધારવાળા એટલે તલવાર, એ ધારવાળી હોય. પછી કે અણીવાળા એટલે ભાલા નહીં સામે મારે. અને કે ધૂબકા એટલે ગદા. કે જેટલા પણ હથિયારો છે એ બધા જ આ 3ની અંદર આવી ગયા. પેલા એ કીધું કે સાચી વાત છે, કે આ મારી આખી નામાવલી બધી ફેલ કરી નાખી. કે પછી બીજાએ પૂછ્યું કે જનાવર, તો કે નોર, ખરી ને ડાબલો. નોર એટલે નખવાળા, બધા વાઘ સિંહ ને બધા નખવાળા હોય. ખરી એટલે ગાય વગેરે, ને ડાબલો એટલે ઘોડાને બધા. પેલા એ કીધું કે બરાબર છે, આની બહારનું તો કશું જ નથી. પછી તો કે ધાન્ય, તો કે સિંગ, સરાડીને પોપટો. અને કે વાજિંત્ર, કે ઘા, વા ને ઘસરકો, કે જેટલા પણ હોય તો ઘા થતો હોય, વા એટલે વાંસળીને બધામાં નહીં, અને ઘસરકો પેલા જે સરોદને બધા હોય છે ને એમાં ઘસરકા થતા હોય. કે આની અંદર બધું આવી ગયું. પેલા બધાએ કાનની બૂટ પકડી કે તમે ખરેખર પંડિત છો. હવે આટલા મોટા બ્રહ્માનંદ સ્વામી હતા, પણ મૂળભૂત આપણે મહિમા કોનો સમજીએ છીએ? મહારાજનો સમજીએ છીએ. કે મહારાજના નિયમનમાં રહેતા હતા. આ એમની વિશેષતા હતી. કે એક વખત મહારાજ જ્યારે ગઢપુરમાં હતા અને મહારાજ જુદા જુદા પ્રકરણો ફેરવે, એમાં એક પ્રકરણ એમને એવું ફેરવ્યું કે કોઈએ મારા દર્શન કરવા માટે નહીં આવવાનું. હવે આ કેવું પ્રકરણ? અને કોઈએ દર્શન કરવા નહીં આવવાનું. હવે બ્રહ્માનંદ સ્વામી પહોંચી ગયા ગઢપુર. હવે પાછા આજ્ઞાપાલક તો હતા, એટલે પછી દાદા ખાચરની જ વાડી સુધી પહોંચ્યા. અને પેલો જે હતો ખેડૂત, બધું કંઈક કરતો હતો, પેલું કોસ આંકતો હતો અને પાણી સીંચતો હતો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું કે મહારાજને જઈને કહો કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવ્યા છે અને તમારા દર્શન કરવા છે. એટલે ખેડૂત મહારાજની પાસે જાય છે અને મહારાજને કહે છે કે સાહેબ, મહારાજ બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવ્યા છે, વાડીએ છે, અને તમે કહેતા હોય તો તમારા દર્શન કરવા માટે આવે. મહારાજે કીધું કે એમને કોને બોલાવ્યા હતા? કે એમના કપડાં ખેંચી અને એમને ધક્કા મારીને કાઢી મૂકો. હવે આ તો પેનલ્ટી આપ્યા નહીં, અમુક વખત નેગેટિવ માર્કિંગ હોય છે. તમે અટેમ્પ ના કરો ને તો વાંધો નહીં, પણ તમે અટેમ્પ કરો ને તો માઇનસ થાય, -1 થાય. સાચો જવાબ આપો તો 2 માર્ક મળે, અને જો ખોટો જવાબ આપો ને તો -1 થાય, એવું હોય છે. એટલે આ તો પેનલ્ટી મળી. એટલે પેલો ખેડૂત આવ્યો અને ખેડૂતે કીધેલું બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કે હું જઉં છું, પણ તમારે કોર્સ ચાલુ રાખવાનો. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો ખબર નહીં શું કર્યું, આખી વાડીમાં પાણી પાઈ દીધું. હા, પેલો અડધો પોણો કલાક ગયો હશે, આપણે સમજીએ કે કલાક સમજો ને, એમાં આખી વાડીને પાણી પાઈ દીધું. એટલે પહેલાં એ તો આવીને જો કે આ તો કેટલા જબરજસ્ત સાધુ છે. અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું કે મહારાજે શું કીધું?
કે કહેવાય એવું નથી કે. અરે કહે તો ખરો કે, અરે પણ કહેવાય એવું નથી. પછી કે જો એ ભગવાન છે, તું કે શું કીધેલું છે? તો કે એમને તો મને કીધું કે તમારા કપડાં ખેંચીને તમને ધક્કા મારીને કાઢી મૂકવાના. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે રાહ શેની જોવે છે, કર. કે કેવી રીતે કરે? અરે ભગવાન છે, એમની આજ્ઞા પાડી લે. અને પછી ધક્કા મૂકી કરીને બહાર કાઢ્યા. અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીર્તન લખ્યું. જો કેવું કીર્તન લખ્યું! અને એમને પેલા ખેડૂતને કીર્તન આપ્યું અને કીધું કે તમે છે ને મહારાજને જઈને આ કીર્તન સંભળાવો. અને એમને લખ્યું, સુણો ચતુર સુજાણ, સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે તમને હો દીનાનાથજી, મારા પ્રાણના આધાર, મારા પ્રાણના આધાર, જેમ રાખો તેમ રહીએ વચનની સાથજી. હવે આ છે ને આખું કીર્તન એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી લખ્યું અને મોકલું કે તમે હવે એમની પાસે જાઓ. અને જ્યારે પેલાએ મહારાજને જઈને આ કીર્તન એ સંભળાવ્યું અને મહારાજે તરત જ કીધું કે તમે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને બોલાવી લાવો. અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમની પાસે ગયા હતા. પણ જો મહારાજ એમને આવી રીતે ટ્રીટ કરતા હતા. વરતાલનું એમને મંદિર બનાવ્યું. અને પછી કોઈકે મહારાજને વાત કરી કે મહારાજ એમને તો એમના સગા સંબંધીને રાજસ્થાનથી બોલાવેલા છે, મૂળે રાજસ્થાનના હતા, અને કે એમને બોલાવેલા છે અને મંદિરમાં રાખે છે. એટલે જ્યારે પ્રતિષ્ઠા થઈ અને પછી શ્રીજી મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કીધું કે તમારી કલમ છે ને ઘણા સમયથી સુકાઈ ગઈ છે, એટલે મંદિરના વહીવટમાં પડ્યા હોય એટલે પછી કીર્તનોને બધું લખતા નહીં હોય, એટલે કે તમે છે ને મારી સાથે ચાલો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો 10 IAS ઓફિસરને ઓટીમાં લઈને ફરે એવા હતા. આપણે બધા પ્રસંગો સાંભળ્યા ને, એમને તો ખબર પડી જ જાય કે કોઈકે બત્તી મારી હશે. અને વાંક વગર મહારાજે આવું કર્યું, છતાં પણ એમને દાવો નથી કર્યો કે મારો વાંક શું છે. નીકળી ગયા અને ખાલી નીકળ્યા ને એટલું નહીં, પણ એમણે પછી જાતે અંતરદૃષ્ટિ કરી અને પછી મહારાજ પાસે એમને ગાવ્યું કે અધમ ઉદાહરણ અવિનાશી તારા, બિરુદની બલિહારી રે, ગ્રહી બાહે છોડો નહીં ગિરધર, અવિચળ ટેક અમારી રે. અને નહીં એમાં એ ગાય છે ને કે જેવો તેવો તો એ પુત્ર તમારો, અણસમજુ અહંકારી રે. હવે આટલું મોટું વ્યક્તિત્વ હોય અને છતાં પણ મહારાજના દાસ થઈને રહેવું ને, આ બહુ જ મોટી મહારાજની વિશેષતા કહેવાય. કંઈક એમને મહારાજમાં જોયું હતું કે જેથી કરીને આવી રીતે એમની ટ્રીટમેન્ટ થતી હતી, છતાં પણ એ મહારાજને છોડીને જતા નહોતા. નિત્યાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી કેવા હતા? તો એક વખત મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે તમારી વિશેષતા કઈ છે? નિત્યાનંદ સ્વામીએ કીધું, ખાલી એક જ વિશેષતા કીધી, પણ એમાં આપણને મહિમા સમજી જશે. એમણે વાત કરી કે આખા ભારતમાં એવો એક પણ વિદ્વાન નથી કે જે મને શાસ્ત્ર ચર્ચામાં હરાવી શકે. આ જેવી તેવી વિશેષતા કહેવાય. હવે કેટલા બધા મોટા મોટા ખાં હોય, પણ એમણે વાત કરી. અને આ ખાલી છે ને બોલ બચ્ચન નહોતા આપણા પરમહંસો, અમુક ખાલી મોટી મોટી વાતો કરે. એક વખત અમદાવાદ દેશની અંદર બહારના કેટલાક વેદાંતિઓએ આપણા સ્વામિનારાયણના સંતોને ચેલેન્જ ફેંકેલી. અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજને વાત કરી હશે કે અમારે તમારી જોડે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવી છે. હા તો પાડી દીધી, પણ પછી ખબર પડી કે આ તો અઘરી વસ્તુ છે. અને પેલા બધા સંતોએ વાત કરી કે આમાં નિત્યાનંદ સ્વામીને બોલાવવા પડશે. પેલા લોકોના મનમાં એવું હતું કે નિત્યાનંદ સ્વામી વરતાલ દેશમાં છે એટલે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવા માટે આવશે નહીં, કારણ કે એ વખતમાં તો દેશ વિભાગના લેખ થઈ ગયા હતા. અને અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજે રઘુવીરજી મહારાજને કીધું, અને રઘુવીરજી મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામીને કીધું કે તમારે જવાનું છે. પેલા લોકોને તો ધારણા પણ નહોતી. અને નિત્યાનંદ સ્વામી છે 6 ગાડામાં પુસ્તકો ભર્યા અને 7મા ગાડામાં પોતે બેઠા. હવે 6 ગાડામાં પુસ્તકો એટલે 6 કબાટો તો હોય ને. હવે એટલા પુસ્તકો આપણા ઘરમાં હોતા નથી, બોલો. એટલાના તો પૂઠાઈ આપણે નથી જોતા હોતા આખા જીવનમાં. હવે આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી આટલા બધા પુસ્તક લઈને જતા હોય તો પુસ્તકોમાં શું લખેલું છે ખબર તો હશે ને, વાંચ્યા તો હશે ને. અરે નિત્યાનંદ સ્વામી તો એ લઈને ત્યાં ગયા અને ત્યાં પહોંચ્યા. અને પેલા જે બધા વિદ્વાનો હતા સામે પક્ષના, પ્રતિપક્ષવાળા, એ લોકોએ જેવા નિત્યાનંદ સ્વામીને જોયા એ લોકોના મોતિયા મરી ગયા કે સસ્તા મારને કા સામાન ઇકટ્ઠા કિયા થા
और सामने शेर आके खड़ा हो गया કે સસલું મારવા માટેની તૈયારી કરેલી. હવે સસલું મારવા માટે શું કરાય? પેલા NSG કમાન્ડોને એમાં ઉતારાય કે ચાલો અમારે તો NSG કમાન્ડોને બોલાવવા પડશે કે ઘરમાં સસલું બેસી ગયું છે. અરે તો લાકડી બહુ થઈ ગઈ, પણ સિંહને લાકડીથી મરાય? નિષ્કુળાનંદ સ્વામી 23 જેટલા ગ્રંથો એમને લખેલા છે, જુદા જુદા 64 પદી છે ને, જે સંત અસંતના લક્ષણો લખેલા છે એમને લખેલી છે. ભક્ત ચિંતામણી મહારાજના વખતમાં જ એમના લીલા ચરિત્રોના જે 2-4 ગ્રંથો ચાલુ થયા હતા, એમાંનો એક આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખેલો છે. હવે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એમને પણ ભક્ત ચિંતામણીમાં શું લખ્યું છે, મહારાજની સ્તુતિ કરતા એમને લખ્યું છે, તમારા પ્રતાપ થકી પાંગડો પર્વત ચડે, તમારા પ્રતાપ થકી અંધને આંખો જડે, તમારા પ્રતાપ થકી મૂકો મુખે વેદ ભણે, તમારા પ્રતાપ થકી રંક તે રાજા બને. કે આ જેટલી પણ કંઈ કૃત્યો હું કરી શકું છું ને, એ તમારા પ્રતાપ થકી શક્ય બને છે. તો એ પણ મહારાજના દાસ હતા. એ કપિલેશ્વરાનંદ સ્વામી હતા. હવે એક વખત છે ને એક વિરોધીએ એમની છાતી ઉપર બરછી મૂકી કે ધાક ધમકી આપતા હશે. એ વખતમાં તો ઘણું બધું થતું હતું. આ કપિલેશ્વરાનંદ સ્વામીએ શું કીધું? એમણે કીધું કે હું છે ને 40 મણની કોઠી એકલો ફેરવી નાખું ને એટલી મારામાં તાકાત છે. 40 મણની કોઠી એટલે 800 કિલોની કોઠી થાય. અને કે 20 કિલોના લાડવા તો એકલો જમી જાઉં છું, અને તને તો ક્યાંય ફંગોળી નાખું, પણ કે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા નથી ને, એટલે કે હું તને કશું કરતો નથી. હવે આટલી બધી તાકાત હોય અને છતાં સહન કરવાનું, અને એનું કારણ શું? કે મહારાજની આજ્ઞા છે. વ્યાપકાનંદ સ્વામી હતા તો બોટાદમાં પેલા હમીર ખાચરની ઘોડીને જીવતી કરેલી, નહીં પેલો મચ્છરનો જીવ, એમને પેલું જીવ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યો હતો. નહીં અત્યારે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે. જીવ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હજુ નથી થતો. 200 વર્ષ પહેલાં હમણાં પરમહંસો કરતા હતા. અને મહારાજે શું કર્યું? સભામાં બોલાવીને હાર પહેરાવ્યો કે વાહ વ્યાપકાનંદ વ્યા, એવું કર્યું. અરે આડે હાથે લીધા. એ જેવા મહારાજ પાસે આવ્યા ને, મહારાજ કે જો અમારા ભગવાન આવ્યા છે. કે મહારાજ હું ક્યાં ભગવાન છું, કે તમે ચમત્કાર બતાવો છો ને કે ઘોડીને જીવતી કરી. અને પછી મહારાજે વાત કરી કે આવું બધું આવા ધંધા કરવાના નહીં, કે આ તો અમારી કૃપાથી પેલી જીવતી થઈ ગઈ, પણ કે ભવિષ્યમાં કોઈક રાજાનો કુંવર મરી જાય અને તમને જીવતા કરવાના કહે અને જીવતો નહીં થાય તો કે આપણે ચમત્કારમાં પડવાનું નહીં. તો જો આપણને એક જ વસ્તુ જોવા મળે છે કે મહારાજના દાસ થઈને રહે છે. મુક્તાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી કેટલા પાવરફુલ હતા. મહારાજ કરતાં 22 વર્ષ મોટા હતા. અને એમને એવી પ્રતિજ્ઞા લીધેલી કે જો બ્રહ્મચર્યનું પાલન ના થાય ને મારે આપઘાત કરવો છે. અને ઝાડ પર ચડ્યા હતા પણ ખરા આપઘાત કરવા માટે. હવે અત્યારે પણ લોકો આપઘાત કરવા માટે તૈયાર થઈ છે. શેના માટે? એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ. આ છોકરી જો ના મળે ને મારે આપઘાત કરી નાખવો. સંતો પાસે આવા ઘણા કેસીસ આવતા હોય છે. સીધો કિકત ત્યાંથી મારે કે મારે આપઘાત કરી નાખવો છે. એટલે થયું શું? મારે આપઘાત કરવા. તું કહેતો કરો પણ આપઘાત પછી કરજે, પણ કારણ તો કે. અને પછી પેલું આખું વર્ણન કરે કે મારે આની જોડે લગ્ન કરવા છે ને. બધું થતું હોય છે. આટલી બધી તીવ્ર મુમુક્ષુતા હતી. અને રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા, પહેલી પંક્તિના શિષ્ય હતા, અને પાછા બાહોશ હતા. અમુક કેવા હોય, અમુકને છે ને પોતાની મર્યાદા ખબર હોય કે બરાબર છે કે હું સિનિયર છું, પણ કે મારામાં એટલું બધું લેવાનું નથી કે મને વડો બનાવી દે. હવે આ તો મહારાજને કેટલા બધા અગત્યના સૂચનો આપેલા છે. એટલે પોતે પાવરફુલ હતા, પણ છતાં પણ મહારાજના દાસ થઈને રહ્યા છે. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી એક વખત ખાનદેશ બાજુ ગયા હતા. અને એ વખતમાં મહારાજે એક પ્રકરણ એવું ફેરવેલું કે જેમાં છે ને તમે એકલા ફરી શકો. જે અત્યારે નહીં સંતો જોડમાં ફરતા હોય છે ને, એવું અમુક પીરિયડ માટે એમને પ્રકરણ ફેરવ્યું હતું. હવે અદ્ભુતાનંદ સ્વામી એક વખત ફરતા ફરતા કુંજબારી ગામમાં ગયા, અને નગરની બહાર એમને ઉતારો કરેલો. અને રાજાને ખબર પડી કે આવી રીતે કોઈક એક મહાત્માજી આવ્યા છે, એટલે આમંત્રણ મોકલ્યું કે તમે અંદર અમારા મહેલમાં આવો. એટલે અદ્ભુતાનંદ સ્વામી વાત કરી કે અમારે સ્ત્રી સાધુ મર્યાદા હોય છે, એટલે કે અમારાથી ત્યાં નહીં અવાય, ત્યાં તો સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ હોય.
એટલે પેલા રાજાએ પછી ધર્મશાળામાં એમની વ્યવસ્થા કરી. પછી બીજા દિવસે રાજાએ એમને 500 રૂપિયાની ભેટ અને બીજું કંઈક બધું એમને ભેટમાં આપ્યું. પૂજન અર્ચનને બધું કર્યું. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કીધું કે મારે આ ભેટ ના સ્વીકારાય, અમે તો શ્રીજી મહારાજના સત્સંગી છીએ અને અમે પૈસાનો સ્પર્શ કરતા નથી. હવે પણ આ બધી વસ્તુ થઈ, એમાં પેલા જે રાજા હતા ને એના જે ગુરુજી હતા, કોઈ પેલા રાજગુર કેવા કોક હશે, એમને કીધું કે આપણે જે રાજકુમારી માટે મૂર્તિઓ શોધીએ છીએ ને, આવો મૂર્તિઓ નહીં મળે. તો કે કેમ? તો કે આ કે કેટલા કે આ કડીકાળમાં સ્ત્રીધનનો ત્યાગ રાખે કે આની જોડે લગ્ન કરાવી દો. એટલે પેલી રાજકુમારીને બતાવ્યા હશે કે આની જોડે તમારે આ સાધુ છે, પણ પછી તો એ મહેલમાં આવી જશે, બાકી તો સાધુ જોડે કોને લગ્ન કરવું હોય, નહીં ઠનઠન ગોપાલ હોય, પણ કે આ તો પછી રાજા બનશે. પેલે કીધું કે વાંધો નહીં. હવે પછી રાજાએ છે ને એક જ્યોતિષીને કીધું કે મુહૂર્ત કાઢી આપો. પેલા 10 દિવસ પછીનું મુહૂર્ત આપ્યું. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી ત્યાં જ રહેતા હતા. હવે પેલી રાજકુમારીના 2 ભાઈઓ એટલે રાજકુમારો એ છે ને અદ્ભુતાનંદ સ્વામીની પાસે જાય અને બીજા ત્રીજા દિવસે જઈ અને પેલા અદ્ભુતાનંદ સ્વામી આગળ ધડાકો કર્યો, જે નહોતો કરવાનો. પ્લાનિંગમાં એવું હતું કે આ વાત કહેવાની જ નહીં. પેલા 2 જઈને કીધું કે તમારા મેરેજ છે ને મારી સિસ્ટર જોડે થવાના છે. અને અદ્ભુતાનંદ સ્વામીની ચોટલી ઊંચી થઈ ગઈ કે આ ક્યાંથી યાર, લગ્ન મારે તો કંઈ ખબર નથી, હું તો ખાલી મહેમાનની જેમ રહું છું અને લગ્નનું ક્યાંથી આવ્યું. એક વખતે ક્યાંથી છટક્યા હતા, મહારાજે 18 હરિભક્તો પર પત્ર લખ્યો હતો ને, અને એમાં એમના મામાનું પણ નામ લખ્યું હતું કે તમે જ્યાં હોય ત્યાંથી અમારી પાસે પરમહંસ દીક્ષા લેવા માટે આવી જજો. અને અદ્ભુતાનંદ સ્વામી છે એ તો ત્યાં આગળ લગ્ન, એમનું તો મીંડળસો હતા અને લગ્નની તૈયારીમાં હતા, એ પોતે એમનું લગ્ન થવાનું હતું. અને એમના મામા કલ્યાણદાસે કીધું કે મારે જવાનું છે ભાણિયા, કે તું તારી રીતે લગ્ન પતાવી દે. તો કેમ? તો કે જો મહારાજનો પત્ર આવે છે મને વાંચવા દો. અને એમાં વગેરે વગેરે લખ્યું હતું. અને આ અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કીધું કે મારે પણ તમારી જોડે આવવું છે. કે ક્યાંથી તારે અવાશે, તારું ક્યાં નામ છે? તો કે આ વગેરે વગેરે છે ને. વગેરે એટલે એનો મિનિંગ એવો થાય કે 18 પ્લસ બીજા 2-4 જણા તો હોય ને વગેરેમાં, બાકી વગેરે લખવાનો મિનિંગ શું છે? તો જ કે આ વાક્ય સાર્થક થયું કહેવાય. એટલે પછી અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કે માંડ માંડ ત્યાં પેલું મીંઢળસો તો નીકળ્યો હતો અને આ ક્યાં ફસાઈ ગયો. અને પછી તો પાછા રાજાએ શું કર્યું, તો 2 સૈનિકોને મૂક્યા હતા એમની ચોકીમાં કે આ ભાગી ના જાય. એ પછી એમને સ્ટ્રાઇક થઈ કે આ 2 એમને મારી આજુબાજુમાં નથી ફરતા. અને પેલા સૈનિકો જ્યારે રાત્રે ઊંઘી ગયા અને રાત્રે 3 વાગે અદ્ભુતાનંદ સ્વામી છે ઉઠીને ભાગ્યા. અને ભાગ્યા એક નદીની કોતરમાં જઈને હંતાઈ ગયા. અને પછી તો બીજા દિવસે બધી દોડાદોડી થઈ હશે, બધા ઘોડેસવારોને બધાને મોકલ્યા અને અદ્ભુતાનંદ સ્વામી ત્યાંથી નીકળ્યા અને મેથી ગામમાં ગયા. જો હવે કેવું થાય છે, મેથી ગામમાં ગયા અને ત્યાં આગળ એક મહાત્માજી અતિત એમનું નામ હતું. એમને અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને જોયા અને કે આ તો બહુ સારા મહાત્મા લાગે છે. અને એ પાછી એમની 2 દીકરીઓ માટે કોઈક મૂર્તિઓ હોદતા હતા. એટલે પછી કે આ તો કે આપણે દીકરીઓને એમની જોડે ફિટ કરી દઈએ. એટલે દીકરીઓને બતાવ્યા કે આ કેવું તમને અનુકૂળ આવે? તો કે બરાબર છે, દેખાવડા હશે. અને પછી એમને પેલો પત્ર મોકલ્યો અને કહેવડાવ્યું કે 60,000 રૂપિયાની જે મારી બચત છે એ તમને અર્પણ કરીએ છીએ, આ જગ્યાની મહંતાઈ તમને આપીએ છીએ અને આ 2 દીકરીઓ છે એ તમને આપીએ છીએ, તમે અહીં આગળ જ રોકાઈ જાઓ. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કે માંડ છટકીને અહીં આગળ પાછું થયું. અને પછી કીધું કે મારા ઉતારે જરા હું જઈ આવું, કે મારે વાંધો નથી પણ ખાલી હું એક આંટો મારી આવું. એમ કહીને અદ્ભુતાનંદ સ્વામી જે ભાગ્યા તો મહારાજની પાસે આવી ગયા. પણ જો અક્ષરાધિક મુક્તોને નિયમનમાં વર્તાવા ને એ અઘરું છે. અત્યારે પણ તમે જુઓ કે કોઈક પાવરફુલ માણસ હોય અને થોડું પણ મનદુખ થાય ને, નહીં પાર્ટી ચેન્જ કરી નાખતા હોય છે, એવું બધું થતું હોય છે. અને અત્યારે આપણે જોઈએ તો ઘણીવાર ઘરવાળા પણ આપણે નિયમનમાં નથી રહેતા, દીકરા દીકરીઓ નિયમનમાં નથી રહેતા. એની સામે આટલા મોટા વ્યક્તિત્વો એ નિયમનમાં રહેતા હતા. અને કેવી રીતે? તો મહારાજે છે ને એમને કંઈ પંપાડીને નહોતા રાખ્યા, એમણે 114 પ્રકરણો ફેરવેલા. એ પ્રકરણો એટલે વસ્તુ શું છે? તો મહારાજ છે ને અમુક ટાઈમ માટે અમુક નિયમો આપતા હતા,
અમુક 6 મહિના ચાલે, અમુક વર્ષો સુધી ચાલે, અને અમુક નિયમો એવા હતા કે જે 1-2 દિવસ સુધી ચાલ્યા હોય. પણ એવા 114 જેટલા જુદા જુદા નિયમો હતા. એમાં કેવા કેવા નિયમો હતા? તો કે જ્યાં તમને માન મળે ને ત્યાંથી નીકળી જવાનું, કે જ્યાં તમને સારી ભિક્ષા મળે ને ત્યાંથી નીકળી જવાનું. પછી કે એક નિયમ તો એવો આપેલો કે મનને ગમે ને એ નહીં આપવાનું. હવે આ તો કેટલું અઘરું, કે તમે જમવા માટે બેઠા અને ખીચડી ખાવાનું મન થયું, ખીચડી નહીં ખાવાની. કે તમને આજે ઈચ્છા થઈ કે અહીં આગળ ફરવા માટે જવું છે, નહીં જવાનું. હવે આપણે મનને ગમે ને લગભગ એ જ બધી વસ્તુ કરીએ છીએ. હવે મનને ગમે એ નહીં આપવાનું. એનો મિનિંગ શું? કે આપણે જેટલી પણ વસ્તુથી આનંદમાં રહીએ છીએ ને, એક પણ વસ્તુ કરવાની નહીં. કેટલું અઘરું આ નિયમ કહેવાય. આવો નિયમ આપેલો. એક નિયમ તો એવો હતો કે તમે સૂતા હોય અને ક્યાંક ઝબકીને જાગી જાઓ ને અમુક મચ્છર કરડે ને જાગે, પછી ફરીથી નહીં સૂવાનું. કે લીલા તૃણ ઉપર પગ નહીં મૂકવા. ચોમાસામાં શું કરવાનું? ભૂત પ્રેત કે પેલો ચોર કે વાઘ સિંહ એ તમને દેખાય તો કે બીવાનું નહીં. હવે બીવાનું આપણા હાથમાં છે કે બીવાનું નહીં? હવે બીવાનું આપણા હાથમાં ઓછું છે. પણ મહારાજે આવા બધા નિયમો આપેલા. એની વચ્ચે આ પરમહંસો રહ્યા હતા. મહંત સ્વામી મહારાજે એક વખત મનન આપેલું કે મહારાજ જાતે તો મજાકમાં કહેતા હતા કે જાતે શ્રીખંડ પૂરી જમતા હતા અને પરમહંસોને ખટ રસના ત્યાગનો નિયમ આપેલો. મહારાજે વચનામૃતમાં, હવે વચનામૃતમાં તો ઓડિયન્સમાં કોણ કોણ બેઠા હતા? તો નિત્યાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી એ બધા બેઠા હતા. પણ તમે વચનામૃતનો ખાલી અભ્યાસ કરજો કે મહારાજે એ લોકોને પણ ઠપકો આપેલો છે. એમની આમ મર્યાદા જાળવેલી હોય ને એવું નથી. મહારાજે ઘણી વખત આવી બધી વાતો કરેલી છે કે તમને તો દિશ જ ના ચડી. હવે ઓડિયન્સની અંદર બ્રહ્માનંદ સ્વામીને આ બધા બેઠેલા હોય અને કે તમને ખબર જ ના પડી કઈ દિશામાં વાતો ચાલે છે. આવી બધી વાતો કરેલી છે. અને છતાં પણ એ લોકોએ મહારાજને પકડી રાખેલા. તો મહારાજમાં એમને કંઈક તો જોયું હોય ને. જો ભગવાનપણાનો નિશ્ચય જો ના હોય ને તો કોઈ રીતે મહારાજની પાસે રહેવાય ને એવું હતું નહીં. 3000માંથી 800 પરમહંસોને વિરોધી લોકોએ ધામમાં પહોંચાડી દીધા હતા. એનો મિનિંગ કે પેલા 2200 પણ સેફ તો નહીં હોય ને. સીધી જ વસ્તુ છે ને કે મહારાજના દર્શન કરીને જ્યારે ગઢપુરથી નીકળતા હશે, પાછા મહારાજના દર્શન ભેગા થશે કે નહીં એનો ભરોસો નહીં. હવે આટલી બધી વિપરીતતાની વચ્ચે પણ પરમહંસો એ મહારાજના દાસ થઈને રહ્યા હતા. આ એમનું પુરુષોત્તમપણું હતું. તો મહારાજે આવી રીતે બધું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું હતું. અને છેલ્લે આપણે જોઈએ તો અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ મહારાજે એવો પ્રયોગ કરેલો છે કે અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ, કે આ બધા જ પરમહંસો હતા. પેખો પરમહંસો 500 પણ ગુણાતીત તો એક. કે આ બધા હતા. પણ એના કરતાં પણ ઉપરના કોણ હતા? તો કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા. એ તો સાક્ષાત અક્ષરબ્રહ્મ હતા. આ બધા પરમહંસો અક્ષરબ્રહ્મ તો હતા નહીં, પણ એમના કરતાં પણ મહારાજનો સાચો પરિચય કયો છે? તો આ 3 જે લક્ષણો આપણે જોયા એ તો એમનો પરિચય છે, પણ યથાર્થ પરિચય નથી. એમનો યથાર્થ પરિચય તો એ છે અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ, કે અક્ષર કરતાં પણ પર એવા પુરુષોત્તમ. તો એવા શ્રીજી મહારાજે આવા ભવ્ય સંકલ્પ કરેલો છે કે મારે બધાને ભ્રમરૂપ કરવા છે. એના માટે એમને કેવો કેવો દાખલો કરેલો છે એ હવે આપણે આગળના 3 દિવસોમાં જોઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.